Hello, everyone. Good evening and welcome. Am I audible? Please কেউ একজন একটু response করবেন. Yes. Okay, so I'm Prasun Bapari, and it's truly a pleasure to host tonight's session under the Accelerating Bangladesh program, where we aim to equip early stage founders with insights, tools, and connections they need to thrive. Today's topic is incredibly relevant to our digital first world, building strong online presence guidelines for early stage startups. Because let's face it, no matter what, I mean, how amazing your product is, if your audience doesn't see you, engage with you, or trust you online, your startup remains invisible. So getting this right early on is not just important, it's foundational. And to guide us through this, we are joined by a very special guest, Rakin Rahman, someone I have had the pleasure of working alongside in the past and truly admire for his strategic thinking and execution skills. Rakin is currently the outreach and partnership manager at Truly Travel eSIM, but his expertise runs more deep. He's an AMA certified professional marketer, PCM, and CAPM certified project manager, and a Lean Six Sigma yellow belt from the Technical University of Munich. Um, with over 6 years of hands-on expertise in digital marketing, he has helped businesses 5x their revenue, lower conversions rate costs by over 60%, and build winning marketing teams from the ground up. In tonight's session, Rakin will unpack practical framework, low-cost tools, and storytelling strategies that any founder, regardless of technical background, can use to strengthen their digital footprint and win early tractions. So please join me in welcoming Rakin Rahman to the virtual stage. Rakin, we are very excited to learn from you. Stage is yours. Thank you. I think this is very reminiscent of how we used to work. So Prashan Bhai here, Yeah. we used to work together to help startups, do the digital marketing and consulting side of Accelerating Bangladesh. So this is like coming back to home after a long time. Yeah. So quickly, just to get an understanding on the demography, so it's all students here, right? Students of university, I'm guessing. Right. Fantastic. Most of them are, Okay. except quite few. Okay. Fantastic. No, no, no. So this is a great time to think entrepreneurially, right? So when I was at that age, when I was in university, I didn't even dare to even dream about like entrepreneurship or even having my own business. My mentality was, yeah, I want to be a very good employee where people will give me a lot of money, right? So then life has brought me back to Bangladesh. So that's where I got the chance to try things out in a different way. So I basically started with a digital marketing company, right? So I felt most comfortable there. So from there, I saw how beautiful it is to be an entrepreneur, how beautiful it is to actually have your own thing. So it is a fantastic experience, and I wish people would get that how businesses work early on, because when we are doing degree programs, it teaches us, but we never have the tool to actually touch something and do something. And I think Accelerating Bangladesh comes in a fantastic position in that way, where you can come, where you can discuss, where you can meet like-minded people, and where you can actually demo out something that you want to do. Now, your first go may not be a super success, but it teaches you, just like any other project, it teaches you what are the fundamentals of in the business world, right? So we are in a digital first world. There is no doubt about it. Everything is digital. Now, let's say you want to start a startup. Where can people find you? It's online. If you, let's say, are a startup and you're trying to get an investor, how will they find you? Through your website. So you need to have a very compelling presence online so that people can actually come and they can find you. So ode to an inspiring story to reveal your brand online. So what I wanted to say by this is, are you just another company, or do you have your own story? Because people are tired of hearing the generic story, right? Your story needs to be unique, and you need to be able to bring that to your digital presence. If you're just like another vendor, no one's gonna care. The
person who is the longest serving vendor will get all the deals, and the rest of the people who are in the market will not get much deal out of that, right? So we don't want to be just another company. We want to be a company that has its own stories, that has its own unique identity, right? So how do we do that? So in that entire journey, we basically come to the point where you need a digital house, or let's say a digital address, right? Because it's global. Everybody, like, people outside of Bangladesh cannot know where your office is, right? So you need to have that digital address, and that is your website. It is 24/7 discoverable, and it allows you to build that um, tone of who you are, right? If we just yeah, Prashant, I think it will be fantastic if we can actually have conversation in this. Yeah, sure. আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে if we ask a question to our audience today, like how they determine digital presence. I mean, what's their understanding right now? And then if you continue, then it will be a great thing. Yeah, fantastic. If we can ask. Yeah, so what do you guys think as digital presence? Which digital presence do you think is the most important one? Can we get like people in the messages, or feel free to unmute yourself and just say? And you can raise hands. ভাইয়া অডিয়েন্স থেকে যে কেউ একটু কাইন্ডলি একটু LinkedIn so আমাদের একজন বলেছে LinkedIn plus product portfolio. Yes, that is good. LinkedIn is fantastic, but LinkedIn is very business oriented, right? LinkedIn, the thing that's about LinkedIn is it's very business focused. Mostly LinkedIn presence, people search your LinkedIn when they are trying to have a business deal with you, or they're trying to outreach to you for partnerships, right? But consumer level, website helps very, very, very much. What other responses are there? Walaikum assalam, bhaiya. Getting customers online, in my opinion, website, LinkedIn, Instagram, Google business profile, fantastic. As you said, is an entity of business online. Yes, so that is foundation number one. So that is your digital business address. So we can't take it, we basically branch. We can't take it, social media shows the type of activities you do. LinkedIn shows you the business side of it, right? So we'll slowly cover those things. But first, digital presence, we want to sort of take, this is the first impression. If you imagine, let's say you're you created a fantastic startup. The first thing that's going to happen is internationally or locally, people are going to look at your website. So they want to see how your house looks like, right? So there are few benefits. You're 24/7 discoverable. Your first impression matters, and you get to control the narrative, right? Control the narrative means basically you get to tell people what you stand for, right? If let's say someone goes and sees your company's review in somewhere else, on Glassdoor, right? That gives an impression of how the business is, right? So that there you don't have control over how people think, right? So tailored website gives you that access. আরেকটা যেটা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে কেসে you can actually track who's watching. Like for example, if we go outside, we see billboards. We don't know how many people are looking at your billboards, but for a website, we know not only how many people are visiting your website, you can know what's their age, what is their preference, how long they spend time on the website, right? So etar case, is anyone aware of some of the analytical tools? Analytical tools diye ki kori for websites? Je ekta real life purpose ki hote pare analytics niye? Anyone? Either raise your hands or put it in the comments. Je ekta real world scenario, let's say you created your startup, you have your website. এখন এখানে how can analytical tools like Google Analytics or Search Console come and help you? Tracking, analysis, traffic. Fantastic. আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের অডিয়েন্সকে, আজকে আপনারা যারা আছেন কাইন্ডলি আপনারা
যখন আমরা কোয়েশ্চেন করি, প্লিজ একটু আনমিউট করে কথা বলার চেষ্টা করবেন অথবা কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন, বিকজ আপনাদের এনগেজমেন্ট ছাড়া তো আসলে এই সেশনটার কোনো মানে সৌন্দর্য থাকে না। So I'm requesting you guys to interact with Rakin Rahman. Okay, noted. Thanks. থ্যাংক ইউ আপু। আবার বলবেন? Noted with thanks. জেনে রাখলাম। Fantastic. আচ্ছা ঠিক আছে, I think people are more comfortable with the chat interact করার। Okay, fantastic. So এখানে mainly বলা হচ্ছে to understand my audience. এটা কিন্তু is a very important part. So মনে করা, so especially social media আর website এ teacher, যে আমি তো I made my website একটা কথা চিন্তা করে যে আমি এই ওয়েবসাইটটা আমার এই অডিয়েন্সের জন্য বানাচ্ছি, রাইট? এখন only way to know যে ওই অডিয়েন্স আমার ওয়েবসাইটে আসছে is to have analytics. আদারওয়াইজ কোনো আদার ওয়েতে বোঝা যাবে না যে আমি কি অ্যাকচুয়ালি রাইট অডিয়েন্সকে ডাকছি, রাইট? সো এটার জন্য যেটা হয়, আমরা গুগল অ্যানালিটিক্স এই সব টুলস ব্যবহার করি। এই সব টুলস দিয়ে আমরা দেখতে পারি আপনি কতক্ষণ ওয়েবসাইটে ইন্টারঅ্যাক্ট করছেন, আপনার টিপিক্যাল এজ থেকে শুরু করে আপনার বেসিক্যালি কোন লোকেশন থেকে অ্যাক্সেস করছেন, এগুলোর ইনফরমেশন আসে। সো এই ইনফরমেশন দিয়ে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে টেইলার করা যায় যে আপনি ওয়েবসাইটের উপরে বেশিক্ষণ থাকছেন নাকি আপনি ওয়েবসাইটের মিড সেকশনে থাকছেন, রাইট? সো ওটাকে বলে আমরা হিট ম্যাপ বলি। সো এগুলো দিয়ে আমরা কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি খেলতে পারি যে আমাদের অফার গুলো হয়তো তাহলে ওয়েবসাইটের উপরের দিকে নেওয়া, তাহলে মোস্ট ভিজিটররা ইন্টারঅ্যাক্ট করে, রাইট? সো এইটা, সো একটা টিপিক্যাল ওয়েবসাইটের আই থিঙ্ক আমরা যেহেতু সবাই কাইন্ড অফ ইন্টারঅ্যাক্ট করি, ভেরি সিম্পল। এটা দেখে এটার মানে ওয়েবসাইট শুড নট বি এনিথিং স্কেরি। সো এখন if I share, there are many tools যেটা দিয়ে instantly website বানানো যায়, right? Stitch হচ্ছে is one of them. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে। Perfect. Create me a digital marketing website. Right. So এখন যেটা হয়েছে, because of AI being very popular and very accessible, যে আমরা এইসব টাইপের জিনিসপত্র পাই যেখানে একটা ওয়েবসাইটের এন্টায়ার ইউআই হচ্ছে ক্রিয়েট করা যায় উইদিন সেকেন্ডস, রাইট? সো এইসব টুলস ইউজ করলে, ফর এক্সাম্পল, এটা এখন যেটা করছে যে এটা একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা জেনারিক টেমপ্লেট বানায় দিবে। এই জিনিসটা আগে যেটা করতে হতো যে একটা ডেভেলপারের সাথে বসে যে আমি এটা এখানে চাই, আমি এটা এখানে চাই, সেভাবে কথা বলতে হতো। To clarify, are you looking for a website in desktop screen size or mobile? Simple words, interactions, so nothing really complex. এই টাইপের টুল কি কেউ ইউজ করেছেন ইয়ের থেকে? জি ভাই, ইউজ করেছি। পারফেক্ট। তোমার স্টার্টআপের মেইন ইয়েটা কি, হ্যাঁ, মানে আর কি পারপাসের জন্য এটা বানানো হয়েছিল? আমি অ্যাকচুয়ালি আমার স্টার্টআপের জন্য বানাই ভাইয়া, তবে হ্যাঁ একটা টেমপ্লেট বানাইছিলাম। সেটা হচ্ছে আমার স্টার্টআপটা মেইনলি হচ্ছে ভাইয়া ফুড ডেলিভারি আর কি, পারফেক্ট, বাট ফর হোম কুকস। সো ওইটার জন্য ভাই বোল্ট ইউজ করছিলাম। সো লাভেবল এইসব টুলস আর রিয়েলি গুড। ফ্রন্ট এন্ডটা মোটামুটি দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে দ্য বেনিফিট ইজ এটা খুবই সিম্পল। এটা একটা ডেভেলপারের সাথে বসে কয়েক ঘন্টা স্পেন্ড না করে এটা ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাট ইউর ওন টাইম। তারপরে এই জিনিসটা নিয়েই ডেভেলপারের কাছে গেলে ইট মেক্স মোর সেন্স যে ওরা তারপরে এখান থেকে ইন্সপিরেশনটা নিয়ে ঠিক মতো ইয়ে করে দিবে। আই থিঙ্ক সার্ভার লোড ইজ ভেরি হাই। আইবার বলবো, তোমার কথা কেটে গেছে। হ্যাঁ, যেসব বিজনেস অ্যাপ বেসড সার্ভিস ইউজ করে ওরা গুগল অ্যানালিটিক্সটা কিভাবে ইউজ করে? আইবার বলবো, তোমার কথা ওভারল্যাপ করেছে। মানে যেসব বিজনেস অ্যাপ বেসড সার্ভিস ইউজ করে, মানে মেইন একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে, ওরা অ্যানালিটিক্সটা কিভাবে করবে? ওটা এক্স্যাক্টলি সেম। সো ওটার গুগল অ্যানালিটিক্স এর যে কোডটা আছে, ইউ এমবেড ইট উইদিন দ্য অ্যাপ,
যাতে প্রত্যেকটা বেসিক্যালি স্লাইডের ভিতরে ইয়ে থাকে, অ্যাপের ট্র্যাকিং গুলো যাতে এনেবল থাকে। Usually অ্যাপের কেসে two things are very fantastic. Microsoft Clarity যেটা আছে, সো একটা amateur লেভেল বলবো না, স্টিল একটু মানে মডারেট লেভেলে, কারণ ওটাতে না এই যে সেম ইউ ক্যান চ্যাট উইথ দ্য অ্যানালিটিক্স। Microsoft Clarityতে you can literally chat with it and sort of get a sense যে কোথায় কি হচ্ছে। Google Analytics যেটা হচ্ছে you kind of have to know যে এটা কেমনে interact করতে হয়, কোথায় গিয়ে কিভাবে ইনফরমেশন নিতে হয়। So I usually recommend যে দুটাই একসাথে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। So অ্যাপের কেসেও সেম, যে how long you're using the app, which slides you're on, so ওইসব পুরো জিনিসটাকে ট্র্যাক করা যায়। So এইটার যেটা ল্যান্ডিং পেজ, ভেরি সিম্পল, ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইউ ক্যান সি ইট যে এটা কেমনে করতে হয়। এখন ফিগমা দিয়ে বানালে ইউ ক্যান কপি দ্য কোডস টু ডিরেক্টলি টু দ্যাট প্ল্যাটফর্ম। সো দিস ইজ আ ভেরি ইজি টু। এবং আমি রিসেন্টলি যখন প্রজেক্ট করতাম, রাদার দেন মানে কোনো স্টার্ট আপের সাথেও বসলেও আমি আগে এটা দিয়ে ইয়ে করতাম যে আচ্ছা আমরা একটা ডিজাইনে আসি যেখানে হচ্ছে ইউ ফিল কমফোর্টেবল, তারপরে ডেভেলপারের কাছে নিয়ে যাও, রাইট? কারণ এগুলো খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আজকাল। সো গোয়িং ব্যাক টু ইট, যে আমাদের মেইন পারপাসই হচ্ছে টু হ্যাভ দিস ইনফরমেশন, যে আমার কোম্পানি কি ব্যাপার নিয়ে, আমার কোম্পানি প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস কি, প্রোডাক্ট কি করে বা সার্ভিস কি করে, এটা কিন্তু এখন আর এনাফ না। কারণ যে আপনার ওয়েবসাইটে আসছে সে ভেরি মাচ অ্যাওয়্যার যে আপনার বাকি এই সার্ভিসের বাকিরা কি দিচ্ছে। সো এখন যেটা করতে হয়, আমরা এটাতে কম্পিটিটিভ এজ দেখি, যে আমার প্রোডাক্ট কম্পিটিটিভলি কি বেটার দিচ্ছে। সো এখানে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসে হাইলাইট করা যে উই ডেলিভার প্রিমিয়াম অন দ্য প্রিমিয়াম এন্ড অফ ফুড ডেলিভারি, যে মোর লাইক কনসিয়ার্জ সার্ভিস ফর ফুড ডেলিভারি, হোম কুড ফুড ডেলিভারি। সো ওই টাইপের একটা ডিস্টিংশন নিয়ে আসা। সো মুভিং ফ্রম দেয়ার, এটার ভিতরে একটা মেইন ফ্যাক্টর আছে যেটা হচ্ছে যে ওয়েবসাইট এখন আপ হলেই হলো না, কারণ এখন সবার ওয়েবসাইট আছে। এখন যার ওয়েবসাইটটা বেশি অপটিমাইজ থাকবে তার ওয়েবসাইটটাতে বেশি গুগল তাকে বেশি ট্রাফিক দিবে, রাইট? কারণ এটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে সে বেটার কোয়ালিটি একটা বিজনেস। তো এটা কিসে ওয়েবসাইটের স্পিড ম্যাটার করে, মোবাইল অপটিমাইজেশন ম্যাটার করে, পেজের ইনফরমেশন স্ট্রাকচার ম্যাটার করে, রাইট? তো এইসব জিনিস মোটামুটি এখন সব ডেভেলপাররাই ঠিক মতো করে দিতে পারে যাতে ওভার টাইম গুগলের ফার্স্ট সার্চ পেজে আসা যায়, রাইট? সো মুভিং ফ্রম ওয়েবসাইট টু সোশ্যাল মিডিয়া, আমি একটা জিনিসই ফোকাস করতে চাই, যে একটা ব্র্যান্ডের মাল্টিপল সাইটস থাকে, রাইট? সো ওয়েবসাইট হচ্ছে গিভস ইউ দ্য ফাউন্ডেশন যে বিজনেসটা কি করে ইন আ ভেরি প্রফেশনাল ম্যানার, রাইট? এখন এটারই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে গেলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি শো মোর পার্সোনালিটি। সো ফেসবুকের কেসে, টিকটকের কেসে, ইনস্টাগ্রামের কেসে, রাইট? সো ব্র্যান্ডের যে পার্সোনালিটি, সো আমরা টিপিক্যালি যেটা করি, যেহেতু এখন এগেন এআই আছে, চ্যাট জিপিটি আছে, আমরা যেটা করি আমরা একটা ব্র্যান্ডের স্টোরি লিখি, রাইট? যে আমার ব্র্যান্ডের ভয়েস টোনটা কি, এটা কি ফ্রেন্ডলি নাকি এটা কি ভেরি প্রফেশনাল, রাইট? নাকি এটা হচ্ছে ভেরি কি বলবো ইজি টু টক টু, এরকম টাইপের একটা পার্সোনালিটি বানাই আমরা যেটা করি, এটাকে আমরা চ্যাট জিপিটিতে ফিড করে এখানে একটা টোন চলে আসে, যে আমার ব্র্যান্ডের অ্যাসোসিয়েশন কি, আমার ব্র্যান্ডের টোনালিটি কি, আমার ব্র্যান্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, রাইট? সো ওইটার উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে যে সোশ্যাল মিডিয়াকে তখন আমরা ওইভাবে সেট আপ করি, যে ইনস্টাগ্রামের কেসে আমার কন্টেন্ট যাবে যেখানে হচ্ছে ইটস ভেরি এন্টারটেইনিং, তারপরে টিকটকের কেসে ভেরি এন্টারটেইনিং, বাট এই সেম জিনিস কিন্তু আমি নিয়ে লিঙ্কডইনে পোস্ট করতে পারবো না, রাইট? কারণ এখানকার অডিয়েন্স ডিফারেন্ট জিনিস করছে। লিঙ্কডইনে পিপল আর লুকিং মোর ফর প্রফেশনাল, মোর সর্ট অফ B2B ইন্টারাকশন, রাইট? সো এটা কেসে, কন্টেন্ট বানানোর কেসে চ্যাট জিপিটি নিয়ে কেউ কি কাজ করেছে? হ্যাঁ, চ্যাট জিপিটি নিয়ে তো কাজ করা হয়, ওরা তো সবকিছু দিয়ে দেয়, Perfect. prompt এটা নিয়ে কি আপনি কন্টেন্ট বানানোর জন্য কাজ করছেন নাকি মোর অন্য পারপাসের জন্য কাজ করছেন? বিবিধ কাজে তো ইউজ করছি, শুধু যে ওয়েবসাইট করে দিব নট লাইক দ্যাট। আমি প্রপোজাল যা কিছুই বলি, সবকিছু যাই বলি ওরা তো সবকিছু করে দেয়, কোডিং পর্যন্ত করে দেয়। এক্স্যাক্টলি। সো এইটার কেসে
চ্যাটজিপিটির কেসে আপু আপনারা একটা দেখবেন, কারণ ডিজিটাল প্রেজেন্সের কেসে এটা অনেক ইউজফুল। আচ্ছা ওইটা আরেকটু পরে বলছি। তো চ্যাটজিপিটির কেসে কিন্তু আপনারা একটু উপরে গিয়ে ড্রপ ডাউনে দেখবেন চ্যাটজিপিটি কিন্তু অনেকগুলো ভার্সন আছে, রাইট? স্পেশালি পেইড চ্যাটজিপিটি যাদের আছে, ওখানে অ্যাডভান্স লেভেল মডেলিং আছে, ওইটা দিয়ে আরো অনেক কিছু করা যায়, রাইট? সো ওখানে মনে করেন অ্যাডভান্স রিজনিং করা যায়। সো যেসব আপনাদের যদি কারো স্টার্ট আপ থাকে, তার যদি মনে করেন একটা পেইড চ্যাট জিপিটি ভার্সন থাকে, আমি বলবো যে ডেফিনেটলি বাকি মডেলগুলো ট্রাই করতে, কারণ ওখানে অনেক অ্যাডভান্স লেভেল অফ জিনিস করা যায়, রাইট? আচ্ছা, কামিং ব্যাক টু ইট, সোশ্যাল মিডিয়ার কেসে সেম স্ট্র্যাটেজি ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন এভরি ইয়ে ইন এভরিথিং। ইনস্টাগ্রামের কেসে ওয়ান টাইপ অফ কন্টেন্ট, লিঙ্কডইনের কেসে আরেক টাইপ অফ কন্টেন্ট। অ্যান্ড এর ভিতরে লাইক এগেন স্টার্টআপের মেইন মোটিভের উপর ডিপেন্ড করছে যে ইফ ইউ মানে হোয়াট টাইপ অফ বিজনেস আর ইউ। এখন সবকিছু একসাথে করতে গেলে জগা খিচুড়ি হয়ে যায় ফর শিওর। সো এই জন্য আর্লি স্টেজ স্টার্টআপদেরকে আমি ইউজুয়ালি বলি যে একটা করে প্ল্যাটফর্ম মাস্টার করার পরে আরেকটাতে এক্সপ্যান্ড করা। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট স্টার্টআপদের জন্য ফার্স্ট হচ্ছে হ্যাভ আ ডেফিনেট ওয়েবসাইট, সেটাকে অপটিমাইজ করার পরে হ্যাভ এ প্রেজেন্স ইন লিঙ্কডইন, right? The reason I say LinkedIn is because LinkedIn professionals their basically profile থাকে, right? So এখন if you are looking for an investor তোমার সবার আগে ওয়েবসাইট দেখবে, তোমার সবার আগে LinkedIn দেখবে যে how well are you presenting yourself, right? তারপরে তারা তোমার সোশ্যাল মিডিয়া চেক করবে, যে ফেসবুকে চেক করবে, দেন ইনস্টাগ্রাম চেক করবে যে how long are you in the market. Usually Facebook and Instagram দেখলে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়াল এঙ্গেজমেন্ট কত, বা অ্যাকচুয়াল ট্রাকশন বা এস্টিমেশন একটা পাওয়া যায়, বা আপনি আপনার অ্যাক্টিভিটিস দেখে বোঝা যায়, রাইট? সো আমার রেকমেন্ডেশনে সবসময় হচ্ছে ওয়েবসাইট ফার্স্ট, লিঙ্কডইন সেকেন্ড, তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে করা, রাইট? এগেন লিঙ্কডইন হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে ক্রেডিবিলিটি ক্রিয়েট করা যায়। এটার কেসে আরেকটু ডিটেলসে যাব যে as a founder it is very strategic and very advantageous যে তুমি তোমার স্টার্টআপটা নিয়ে বা তোমার বিজনেস ভেঞ্চার নিয়ে লিঙ্কডইনে অনেক কমিউনিকেশন করো। এখন ইফ ইউ লুক এট এনি অফ দ্য কারেন্ট কি বলবো আমাদের এন্টারপ্রেনার্স বা যারা হচ্ছে গিয়ে অনেক ভালোভাবে স্টার্টআপ করেছে, তাদেরকে দেখবা তারা সবসময় তাদের প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলে, and সেখানে একটা ফলোইং ক্রিয়েট হয়, সেই ফলোইংই পরে গিয়ে becomes like avid customers. So টেক অ্যাডভান্টেজ অফ লিঙ্কডইন। এটাতে নেটওয়ার্কিং থেকে মানে স্টার্টআপের থেকে সব ক্যারিয়ার এন্ড এভরিথিং এখান থেকে ভালো রেজাল্টস আসবে। এখানে কতজনের এখানে কি লিঙ্কডইন নিয়ে আপনাদের কি কাজ করা হয়? কারো কি বিজনেস আছে যেটা দিয়ে লিঙ্কডইন নিয়ে সর্ট অফ পোস্ট করা হচ্ছে কারেন্টলি, বা ক্যারিয়ারের জন্য লিঙ্কডইন ইউজ করা হচ্ছে? লিঙ্কডইন তো আছে, আপডেট দেই, কিন্তু আপনার মানে বিজনেস পারপাসটা ওইভাবে ইউজ না করে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের যে ইনফরমেশন গুলো ওগুলো তো দিচ্ছি, কিন্তু মানে তো করছি না। আচ্ছা, এমডি সালমান আনমিউট করে। জি ভাই, এমনি নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে আর কি লিঙ্কডইনটা খুব প্রফেশনালি ইউজ করি এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আপডেট দেই। তবে এমনি বিজনেসের জন্য এখন পর্যন্ত আনটিল নাও ইউজ করা হয়নি আর কি। আচ্ছা, সো আপনার স্টার্টআপ হলে আপনার কি মনে হয় যে লিঙ্কডইন আপনার জন্য হেল্প করবে? জি অফকোর্স ভাইয়া, লিঙ্কডইনে বিশেষ করে আমার যে প্রোডাক্টটা, আমার প্রোডাক্ট হলো মানে ওয়ান কাইন্ড অফ স্মার্ট পিপলদের জন্য। তো স্মার্ট পিপলরা সাধারণত লিঙ্কডইনেই থাকে, এবং পাশাপাশি ইনভেস্টর কিংবা অন্যান্য যারা আছে, বিশেষ করে বড় যারা আছে, এদের কাছেও আমি খুব সহজে রিচ করতে পারবো লিঙ্কডইনের মাধ্যমে। এখানে ভাইয়া আপনার কি মনে হয় আপনার ফেসবুক পোস্ট আর লিঙ্কডইন কি একই হওয়া উচিত নাকি না? জি না, অফকোর্স না, লিঙ্কডইন সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে ফেসবুক থেকে। ফেসবুকটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফানি টাইপের কিংবা ইন্টারেস্টিং টাইপের এই ধরনের, কিন্তু লিঙ্কডইনটা সবসময় জি অফকোর্স ভাইয়া, আর লিঙ্কডইনটা সবসময় প্রফেশনালিজম মেইনটেইন করে আর কি চলতে হবে। এক্স্যাক্টলি। আর এই জিনিসটা আপনি ডিফারেন্সিয়েটটা কেমনে করবেন? মনে করেন আপনি একই জিনিস লিঙ্কডইনে দিতে চাচ্ছেন, ফেসবুকেও দিতে চাচ্ছেন, এই জিনিস আপনি কেমনে এক্সিকিউট করবেন?
দিস ইজ কন্টেন্ট ভাইয়া। কন্টেন্টের মাধ্যমে একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করা, এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবেও রিপ্রেজেন্ট করা যায়, আবার খুব সুন্দরলি স্মার্টলি আমার মানে টার্গেটেড অডিয়েন্স যদি কোনো কোম্পানি ওয়েনার এই ধরনের হয়, কিংবা ভালো কোনো পজিশনে জব করে, কিংবা যাদের মানে 1 লাখের উপর তাদের ইনকাম আছে, এই ধরনের যদি হয়, তাহলে তাদেরকে ওইভাবে আর কি অ্যাপ্রোচ করা, অ্যাপ্রোচ কন্টেন্টের মাধ্যমে। হ্যাঁ, এখানে অ্যাপ্রোচের আগেই মনে করেন আমি আজকে আমার একটা স্টার্টআপকে লঞ্চ করছি, রাইট? সো আপনি হলে এটা কেমনে করবেন? মানে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, মনে করেন আমি আপনাকে আমার এক্সাম্পল দিই। আমি মনে করেন আজকে একটা AR VR নিয়ে একটা স্টার্টআপ দিচ্ছি, সো আমি আজকে লঞ্চ করবো, রাইট? সো এখন আমি যদি মনে করেন আমি এক্সাম্পলটাই দিই, তাহলে আপনি আর কি বেটার ইয়েটা পাবেন। আমি যদি আজকে এখন বসে একটা জাস্ট রাইটিং পোস্ট দিই যে আমি ক্রিয়েটিং অ্যান AR VR প্ল্যাটফর্ম, এখানে এইসব জিনিস হবে, এরকম জিনিস হবে, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা ফেসবুকে কপি পেস্ট করে দিই, আমি এটা লিঙ্কডইনে কপি পেস্ট করে দিই, রাইট? কিন্তু এই জিনিসটা তো মনে করেন অপটিমাইজ হলো না তাহলে, রাইট? কারণ লিঙ্কডইনে আমার একটু প্রফেশনালিজম দেখাতে হবে, ফেসবুকে এটা একটু এন্টারটেইনিং করতে হবে, রাইট? তো এটা কিছু আমি যেটা করবো, আমি সুন্দর মতো ChatGPT তে গিয়ে আমি ওকে দেখাবো যে দেখো আমি এই মেসেজটা দিতে চাই যে হেই এভরিওয়ান, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, ক্রিয়েটিং দিস স্টার্টআপ, সো আমার ফার্স্ট প্রোডাক্টের ডেমো এটা আছে, সো এই ভিডিওটা হচ্ছে এটা ফার্স্ট ডেমো, সো আই উইশ এভরিওয়ান উড কাম এন্ড চেক ইট আউট, রাইট? এরকম একটা দিক। সো এটা ChatGPT তে মেসেজটা দেওয়ার পরে ওকে যেটা আমি করতে বলবো যে এটাকে আমার লিঙ্কডইনের জন্য অপটিমাইজ করে দাও, এটাকে আমার ফেসবুকের জন্য অপটিমাইজ করে দাও, রাইট? সো তখন যেটা হলো, এই দুইটা ডাইনামিক্স আমাকে বানাই দিল, রাইট? কিন্তু আমি কন্টেন্টের সোর্স কিন্তু একটাই, কিন্তু আমাকে দুইটা টাইপের বানাই দিল। এন্ড এই ছোট জিনিসটাই কিন্তু অনেক হেল্পফুল আমার কাছে। আমি যত আজ পর্যন্ত স্টার্টআপদের সাথে কাজ করে দেখেছি, ইন থিওরি শুনতে সবাই বুঝে, কিন্তু করার সময় গিয়ে সবাই আর কি উল্টায় ফেলে। বাট এইটা ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু ডু ইট, যে সুন্দর মতো ChatGPT কে একটা কমান্ড দিলে যে আমাকে লিঙ্কডইনের জন্য এরকম করে দাও, আমাকে ফেসবুকের জন্য আলাদা করে দাও, এবং জিনিসটা খুবই সুন্দর করে অপটিমাইজেশন হয়, রাইট? সো এখানে যেমন লিঙ্কডইনের ইয়েটা হচ্ছে যে এগেন লিঙ্কডইনে আস্ক করা যায় না, রাইট? লিঙ্কডইনে জিনিসটাকে প্রফেশনাল রাখতে হয়। ফেসবুকের কেসে এটাকে অনেক এন্টারটেইনিং বানানো যায়, এটাই। সো লিঙ্কডইনে কিন্তু আপনার তো একটা পার্সোনাল প্রোফাইল আছে, লিঙ্কডইনে কিন্তু এটার সাথে আপনার একটা কোম্পানি পেজ বানানো যায়, রাইট? কোম্পানি পেজের আন্ডারে কিন্তু আরেকটা সাব পেজ বানানো যায়, রাইট? সো এইগুলার অ্যাডভান্টেজ নাও। এইগুলোর অ্যাডভান্টেজ নিলে যেটা হয়, ফর এক্সাম্পল আমার দেখা মতে ইনভেস্টররা যখন রিসার্চ করে যে এই স্টার্টআপের ইয়েটা কি, ওরা কিন্তু তখন এসে সবার আগে লিঙ্কডইনই দেখে যে ফাউন্ডারটা কি কিরকম করে কমিউনিকেট করে, ফাউন্ডারটা কি অ্যাক্টিভ নাকি, ও কি অ্যাক্টিভলি অ্যাডভোকেট করছে নাকি ওর প্রোডাক্টস। সো এই জায়গাটাতে লিঙ্কডইন অনেক হেল্প আসে। তারপর আমি জানি না এখানে আচ্ছা, আমি এই জায়গাটাতে আরেকটু ইয়ে করে রাখতাম। ফর এক্সাম্পল, যাদের মনে করেন আর্লি স্টেজ থেকে বের হয় মোটামুটি গ্রোথ স্টেজের কাছে, তাদের জন্য এটা অনেক অ্যাডভান্টেজেস। যে ফর এক্সাম্পল লিঙ্কডইনে সেলস ন্যাভিগেটর বলে একটা জিনিস আছে, রাইট? সো ওখানে গিয়ে কিন্তু আপনি লিটারালি লিস্ট করতে পারবেন ইনভেস্টরদেরকে, বাংলাদেশি এবং বিদেশি, রাইট? এখন যদি আপনার প্রোডাক্ট রেডি থাকে, আপনার মনে করেন প্রোডাক্টের একটা ভিডিও আছে, এই ভিডিওটা নিয়ে আপনি ইনভেস্টর স্পেসিফিক ওদেরকে মেসেজ করতে পারবেন যে এইটা আমার প্রোডাক্ট। তো তখন কি হলো, ওরা এটাকে রিসার্চ করার জন্য আপনার ডিজিটাল প্রেজেন্স গুলো ঘাটাবে। আপনার সবার আগে লিঙ্কডইনটা ঘাটায় দেখবে যে আপনার কোম্পানি পেজে কি অবস্থা, আপনার কোম্পানি পেজে ফলোইং আছে নাকি বা ইন্টারাকশন আছে নাকি। ওখান থেকে দেখার পরে গিয়ে আপনার ওয়েবসাইট চেক করবে, তারপরে গিয়ে তারা আপনার সোশ্যাল মিডিয়া চেক করবে। তো এই জন্য আমি সবসময় রেকমেন্ড করি যে ডিজিটাল প্রেজেন্স গুলো যাতে খুবই অপটিমাইজ থাকে এবং খুবই যাতে পার্সোনালাইজ থাকে, যে আপনার অ্যাপ্রোচটা যাতে সবার সাথে একই রকম যাতে না থাকে, যাতে আপনার ইউনিক স্টোরিটা থাকে। এটা ইনভেস্টরদের জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল হয়, তারা বুঝতে পারে যে তাদের মেন্টালিটি আপনার সাথে ম্যাচ করে নাকি, যে আপনার সাথে এটা নিয়ে কনভারসেট করবে, রাইট? সো এটা, সো ইন টার্মস অফ ডিফারেন্সিয়েশন, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট ওয়েজ। সো আপনার যখন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আপনি যেটা
আপনার স্টার্ট আপ করছেন ওটাকে একটু এন্টারটেইনিং ওয়েতে প্রেজেন্ট করা, আর ইন টার্মস অফ লিঙ্কডইন ভেরি প্রফেশনাল, ভেরি কিউরেটেড ভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করা, রাইট? এখন অর্গানিক জিনিসের ব্যাপারে ডিজিটাল প্রেজেন্সের এখন যেটা হচ্ছে যে সবারই তো এইসব জিনিস আছে, রাইট? এখন সবার যদি কন্টেন্ট থাকে, সবার যদি মনে করেন ডিজিটাল প্রেজেন্স খুব সুন্দর করে অপটিমাইজ, রাইট, তাহলে ভালোর থেকে খারাপকে কেমনে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে, রাইট? যে কে হচ্ছে টপ লেভেল, আর কে হচ্ছে মিডিয়াম লেভেল, আর কে হচ্ছে এখন কেবলই অ্যামেচার হিসাবে শুরু করেছে, রাইট? তো ওইটা কেসে যেটা হয়, এটাকে আমরা ধরি হচ্ছে গিয়ে কন্টেন্ট কোয়ালিটি, রাইট? কে কন্টেন্ট বানাচ্ছে সেটার কোয়ালিটির উপরে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা লেটস সে আমার একটা ওয়েবসাইটের পেজে আমার কন্টেন্ট, আমার প্রোডাক্টের ব্যাপারে আমার ওয়েবসাইটে তেমন ডিটেলস নাই, সো গুগল যখন এটাকে ইন্ডেক্স করে তখন কিন্তু ওর রেলিভেন্ট প্রোডাক্ট ইনফরমেশন পায় না, রাইট? আমি বলতেছি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং, বাট আমি খালি কথা বলতেছি ফটোগ্রাফি, টিভিসি এসব নিয়ে, রাইট? তো এগুলোর জন্য জিনিসগুলোকে খুবই কনসিস্টেন্ট রাখতে হয়। Give me a quick second. Fantastic. সো এটার কেসে অর্গানিক এসইও পিলার্স হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসগুলো শুনতে অনেক অ্যাডভান্স, অনেকে হয়তো ওয়ান্ডার করছে যে এইসব এত টেকনিক্যাল ডিটেলস নিয়ে কেন কথা বলা হচ্ছে, বাট এগুলোর হচ্ছে যে এগুলো একটা না একটা টাইমে বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে যেমন এসইও, ওয়েবসাইটের এসইও ইজ ইম্পর্টেন্ট, লোকাল এসইও হচ্ছে আরো ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, একজন মনে হয় ইয়েতে বলছিল যে গুগল মাই বিজনেস এর ব্যাপারে যে এইটার প্রেজেন্সও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জি, ফর এক্সাম্পল একটা রেস্টুরেন্ট, ফর এক্সাম্পল যারা ফুড নিয়ে কাজ করছে বা যারা একটু মনে করেন এক্সপেরিমেন্টাল কুজিন নিয়ে কাজ করছে, তাদের জন্য এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আপনার যদি ভালো রিভিউ থাকে সেগুলোকে হাইলাইট করে দেখানো যে আপনার বিজনেস বা আপনার স্টার্ট আপ এটাতে যারা ভিজিট করছে দে আর ভেরি হ্যাপি। তারপরে হচ্ছে আপনার সার্ভিস বা আপনার প্রোডাক্টের রিভিউ গুগল ইয়ের ভিতরে, গুগল মাই বিজনেস এর ভিতরে। সো এইসব জিনিস অনেক হেল্প করে, রাইট? সো এখান থেকে যেটা ব্রাঞ্চ আউট করে, একটা তো হচ্ছে যে অর্গানিক, আর একটা হচ্ছে পেইড। সো আমরা কখন পেইড করতে যাই? আমরা পেইড করতে যাই যখন আমরা খুব ফাস্ট ট্রাকশন চাই, রাইট? সো খুব ফাস্ট ট্রাকশন চাই যখন হচ্ছে মনে করেন আমি একটা নতুন ব্র্যান্ড, রাইট? আরো বাংলাদেশে আছে আরো কত বছর, 20-30 বছর, তো আমার বয়সই তো 35, সো আই থিঙ্ক মোর দেন দ্যাট, রাইট? সো আরংকে এখন আমি কেমনে কম্পিট করতে পারবো, রাইট? ওরা 30 বছর ধরে আছে, ওদের সব রিটেল ঢাকার সব কোনাকাঞ্চি সব জায়গায় আছে। পেইড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমাকে যেটা অ্যাডভান্টেজ দেয় হচ্ছে আমি ডিজিটালি অ্যাটলিস্ট ওর ওই কম্পারেবল স্ট্যান্ডার্ডে চলে আসতে পারবো। আমার হয়তো স্টোর রুম নাই, বাট আমি ওকে বলতে পারবো যে আমি তোমাকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি। তো তখন কাস্টমারের মাথায় একটা ইয়ে আসে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখান থেকে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি, রাইট? সো এইগুলোর সময় আমরা পেজ, তারপর এসইও, তারপর অর্গানিক এসইও, এগুলো অনেক কাজে আসে। এগুলাকে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে সোশ্যাল প্রুফ ক্রিয়েট করা, রাইট? যাতে আপনার কাস্টমার, ইভেন দো মনে করেন আপনি 20 বছর মার্কেটে নাই, বাট আপনি তাদেরকে এই ট্রাস্টটা দিতে পারেন যে আপনি তাদেরকে সেম ভ্যালু ডেলিভারি করতে পারবেন ইভেন দো আপনি 1 বছর মার্কেটে আছেন। গুগল অর্গানিকে এইটা সর্ট অফ হচ্ছে একটা কেডেন্স, যে আপনি যদি এসইও এগুলা নিয়ে কাজ করেন, এগুলা নিয়ে ঠিক মতো সবকিছু সেট আপ করেন, ফার্স্ট পেজে থাকলে আপনার চান্সেস অফ বিং ডিসকভার্ড হচ্ছে 30%। এরপরে এটা জিনিসটা আস্তে 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 ডিক্লাইন করে একদম কমে যায়। সো এই জন্য দেখবেন যে সবাই সর্ট অফ ইয়ে নিয়ে কাজ করতে চায়, এসইও নিয়ে কাজ করতে চায়। এটার বেস্ট এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্টারটেক, রাইট? সো বাংলাদেশের যত টেক কোম্পানির ইয়ে আছে, আউটলেট মানে ইয়ে ডিজিটাল প্রেজেন্স আছে, স্টারটেক এটা সবচেয়ে বেশি, বিকজ ওরা অনেক টাকা খরচ করে ওদের এসইও পিছনে। সো ওই জন্য সবসময় ওরা অন টপ আসে, রাইট? ওয়ারাস বাকিরা হয়তো পেইড অ্যাডস এগুলো নিয়ে চেষ্টা করে, ওদের মেইন ইনভেস্টমেন্ট ছিল যে আমরা ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট করব, আমরা লং টার্ম এটার ফ্রুট পাবো, রাইট? Acha, talking about web scraping and research, but refine the content in my own terms. Acha, I'll talk about this in a while. That's more B2B type of scraping emails, scraping contact details. Blogging strategy, YouTube and video, and content repurposing, right? So content fatigue jeta hoy,
যে আপনি বিজনেস করবেন নাকি আপনি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবেন, রাইট? সারাদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে একগাদা কন্টেন্ট বানানোর পিছেই চলে যাচ্ছে, যে আপনার টাইম নাই টু ডু দ্য অ্যাকচুয়াল বিজনেস, রাইট? তো এটার কেসে এখন যেহেতু এআই আছে, টেক ফুল অ্যাডভান্টেজ উইথ চ্যাট জিপিটি ছাড়াও আরো অনেক আছে। পারপ্লেক্সিটি ইজ রিয়েলি গুড। তারপরে ইলন মাস্কের বানানো একটা গ্রোক আছে, ওটা দিয়েও করা যায়। তারপরে জেমিনাইও আই থিঙ্ক ইজ রাইট নাও ভেরি গুড, ইভেন ইমেজ জেনারেশনও করে দিতে পারে, রাইট? তো এইগুলা ইউজ করে সেটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা। এখন কন্টেন্টের ব্যাপারে লেটস সে আপনি মনে করেন আপনার একটা কন্টেন্ট দিলেন, দেওয়ার পরে ওই কন্টেন্টে মনে করেন 6 মিলিয়ন ভিউজ আসলো, রাইট? কিন্তু তারপরে আপনি 10টা 25টা কন্টেন্ট দিচ্ছেন, কিন্তু আপনার কোনো ট্র্যাকশন আসতেছে না, রাইট? এটার মানে কি এই যে আপনি ওই কন্টেন্টটা একবারই সারা জীবনে ইউজ করতে পারবেন? নট নেসেসারিলি। তো এখানে আপনি যেটা করতে পারবেন, এই কন্টেন্টটাকেই আপনি রিপোস্ট করবেন, এই কন্টেন্টটাকেই আপনি নেক্সট মান্থে ফেরত আনেন বা তার 2 মাস পরে ফেরত আনেন, এটাতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। এটাকে আমরা কন্টেন্ট রিপারপাসিং হিসাবে ধরি। সো এই জিনিসটা অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাঁ, মেহরাব, গো ফর ইট। হ্যাঁ ভাই, আমি আগে ভাবতাম যে কন্টেন্ট রিপারপাস করলে নাকি অনেক পেনাল্টি দেয়। না, সো রিপারপাস করা আই থিঙ্ক উচিত। ইফ ইউ হ্যাভ আ মেগা কন্টেন্ট যেটা হচ্ছে গিয়ে এরকম 6 মিলিয়ন বা ভালো একটা অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারাকশন দিচ্ছে, এটাকে রিপারপাস করা বারবার একটা সার্টেন গ্যাপের পরে রিপারপাস করা ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল মানে ইউটিউব ইজ আ ভেরি ট্রিকি এনভায়রনমেন্ট। এখানে কেউ আছে যাদের স্টার্ট আপ বা কোনো ইউটিউব নিয়ে কাজ করা হয়? আচ্ছা, আই থিঙ্ক এখানে কেউ নাই, বাট আমি একটা এক্সাম্পল দিই। সো লেটস সে আমাদের এই আগে এক্সেলের বাংলাদেশে একটা স্টার্ট আপ আছে আপু এখনো, হুরায়রা কনসাল্টিং। সো আপু হচ্ছে ম্যারেজ কাউন্সিলিং নিয়ে কাজ করে, রাইট? সো ওইখানে ইউটিউব ইজ আ ভেরি অ্যাডভান্টেজাস এনভায়রনমেন্ট। এটাতে যেটা করে যে তার যেহেতু কন্টেন্ট হচ্ছে মোস্টলি কনসাল্টিং, অ্যান্ড কনসাল্টিং এর কোয়ালিটি কেমনে ডিটারমাইন করা যায় is through seeing an example, right? সার্ভিস কেমনে করা যায়, বেসিক্যালি রেট করা যায় through seeing the actual value, right? সো ওইটার জন্য যেটা রেকমেন্ড করা হয় যে ইউটিউবে শর্টস বা লং ফর্ম অফ কন্টেন্ট আপলোড করা। ইউটিউবও কিন্তু ইজ আ ভেরি গুড ডিজিটাল প্রেজেন্স, যেখান থেকে হচ্ছে বেসিক্যালি অডিয়েন্সকে, আপনার কারেক্ট অডিয়েন্সকে আনা যায়, রাইট? বাট এটা সবার জন্য আর কি হয় না। ফর এক্সাম্পল টেক প্রোডাক্টস এর জন্য ইউটিউব ইজ ফ্যান্টাস্টিক। তারপরে হচ্ছে এই যে এনি টাইপ অফ কনসাল্টিং, এগুলোর জন্য হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক। এনি সর্ট অফ সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রোডাক্ট, এগুলোর জন্য ইউটিউব হচ্ছে রিয়েলি 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 গুড, বিকজ এটা এক্সাম্পলারি হিসেবে দেখায় যে ফর এক্সাম্পল রিসোর্টস। এখন একটা রিসোর্টস এর পিকচার দেখার থেকে you rather watch a YouTube video যে going through the entire basically going through the entire resort, right? So এটা আরেকটা যেটা আছে টাইপ অফ কন্টেন্ট যেটা বাংলাদেশে আমরা করি না, সেটা হচ্ছে ব্লগিং, রাইট? ব্লগিং বাইরের দেশে is one of the very strategic way of gaining traction in যে গুগল সার্চ। ব্লগিং এ যেটা হয় যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড এটা তারা নিজেরা একটা আর্টিকেল লঞ্চ করে, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ড ওরা লঞ্চ করে টকিং অ্যাবাউট দ্য নিউয়েস্ট ফ্যাশন, মেট গালাতে কি হলো, বা তাদের টেক অন আ স্পেসিফিক নিউ প্রোডাক্ট, নতুন নিউ ওদের হয়তো প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলে। তো এটা যেটা করে, এতগুলো আর্টিকেল একটা ডোমেইনের আন্ডারে বের হলে ওই ডোমেইনকে রিডিরেক্ট মানে ব্যাকলিঙ্ক করা থাকলে এটা আস্তে আস্তে ওভার গুগল সার্চের ইন্ডেক্সিং এ হেভি হয়ে যায়, রাইট? ইভেন অডিয়েন্সরা এরকম ওয়েবসাইট পেয়ে যে আচ্ছা এইটা নিয়ে কথা বলছে, তো এইটার রেপুটেশন মাস্ট বি গুড। এইটার একটা এক্সাম্পল, এগেন আমাদের বাংলাদেশে এরকম জিনিস নাই। ইফ আই গিভ ইউ এন এক্সাম্পল, ট্রুলির কেসেই বলি। সো ট্রুলি হচ্ছে একটা ইসেম টেকনোলজি, রাইট? সো ওদের মতো মনে করেন 10টা আরো কম্পিটিটর আছে, রাইট? সো আচ্ছা, ওকে, বেটার এক্সাম্পল হচ্ছে বাংলাদেশে there is গ্রামীণ মোবাইল, there is বাংলালিংক, there is এয়ারটেল, and there is more, রাইট? কোনো কি ওয়েবসাইট আছে যেখানে এটাকে কম্পেয়ার করা হয়? আছে, বাট ওই লেভেলে নাই। বাইরে যেটা হয় এগুলোকে আমরা কম্পেয়ার ওয়েবসাইট বলি। ওরা কাইন্ড অফ এরকম ব্লগস বিক্রি করে, সরি ব্লগস বানায়, যেখানে ওরা এইসব জিনিস কম্পেয়ার করে যে আচ্ছা গ্রামীণ ফোনের অ্যাডভান্টেজ কি ওভার বাংলালিংক,
তারপরের দিন করে হচ্ছে বাংলা লিঙ্কের অ্যাডভান্টেজ কি গ্রামীণের উপরে, রাইট? সো ওখানে যেটা হয়, ইট বিকামস অ্যান এনভায়রনমেন্ট যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। সো ওই টাইপের কন্টেন্ট দিলে বলা যায় যে আমার স্টার্ট আপের প্রোডাক্ট এটার থেকে ওদের থেকে বেটার, বিকজ আমরা এই ডেলিভারি দিই। সো এই টাইপের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা, অ্যান্ড এটা খুবই বেনিফিশিয়াল ইন দ্য ফরেন ল্যান্ডস। আমাদের বাংলাদেশে নট রিয়েলি দ্যাট পপুলার, রাইট? সো তারপরে হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং, আনাদার অ্যাসপেক্ট যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে নট রিয়েলি দ্যাট পপুলার, বাট এই যে একজন ভাইয়া বলছিল টকিং অ্যাবাউট স্ক্রেপিং, রেজাউল ভাইয়া, ইফ আই মে আস্ক, আপনি ওয়েব স্ক্রেপিং কিসের জন্য মেইনলি করা হয়? ভাইয়া মূলত হলো অনেকটা কন্টেন্ট রেডি করতে, আর্টিকেল, আচ্ছা, যে ইনফরমেশন গুলো দরকার ওগুলো গুগলে সার্চ করতে, এখন এআই দিয়ে বের করা। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি স্ক্রেপ করে বের করা, রাইট? ইনফরমেশন কালেক্ট করা, রাইট। সো ফর এক্সাম্পল বিদেশে যেটা করে, ফর এক্সাম্পল আমার একটা প্রোডাক্ট আছে, রাইট, বা আমার একটা সার্ভিস আছে, এখন ওয়েবে স্ক্রেপ করে মানুষের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস বের করে যারা এই প্রোডাক্টটা কিনতে ইচ্ছুক হইতে পারে, রাইট? সো এইগুলোর কেসে ইমেল মার্কেটিং অনেক হেল্পফুল হয়। অ্যান্ড ইমেল মার্কেটিং এর দ্য বিগেস্ট বেনিফিট হচ্ছে যে ইটস আ ফ্রি মার্কেটিং ট্যাকটিক। আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ এসে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যায় যে ফর নিউজ লেটার অর ফর কন্ট্যাক্ট, দ্যাট ইজ ফ্রি। আপনি ফেসবুকে গেলে আপনার অ্যাডস এর জন্য পে করা লাগে, না হলেও রিচ দিতে চায় না। আপনি গুগলে গেলে গুগল আপনার কাছ থেকে ইয়ে চায়, পেমেন্ট চায়, যাতে আপনাকে আপনাকে ইউটিউব অ্যাডস হিসেবে দেখাবে বা গুগল সার্চ হিসেবে দেখাবে। বাট ইমেল মার্কেটিং ইজ সামথিং যেটা এখনো হচ্ছে কমপ্লিটলি ফ্রি। আপনি তাকে যে কোনো সময় একটা ইমেল পাঠায় আপনি তাকে ইয়ে করতে পারবেন, অফার দিতে পারবেন, রাইট? সো এটার কিছু কাইন্ড অফ অটোমেশন অ্যান্ড এআই আছে, সেটা ইউজ করে এরকম ইমেল করা যায়। ফর এক্সাম্পল একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল যদি দিই, ফর যে আমার মনে করেন একটা স্টার্ট আপ আমি আজকে বানালাম, আমি একটা ইমেল সিকোয়েন্সে যে লিঙ্কডইনে গিয়ে আমি এরকম ইমেল কালেক্ট করলাম যে আমি এই ভিসি গুলাকে আমার স্টার্ট আপ নিয়ে তাদেরকে আমি জানাতে চাই। দ্য চিপেস্ট অ্যান্ড দ্য ফ্রি ওয়ে হচ্ছে থ্রু ইমেলস, যে একটা ম্যাস ইমেলের জন্য যে আমি আমার নাম এই, আমি এতদিন ধরে এই জিনিসটা ডেভেলপ করেছি, আই ওয়ান্ট টু গেট ইউর থটস, হিয়ার ইজ মাই প্রোডাক্ট ডেমো, রাইট? সো এইভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে ইমেল মার্কেটিং কে ইউজ করা যায়। আনাদার নিউ থিং যেটা হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ বাংলাদেশে সর্ট অফ একটু ইজিয়ার, ওটা হচ্ছে প্রেস রিলিজ পাওয়া, রাইট? It is fantastic. For example, I think Daily Star, তারপর Business Standard, ওরা স্টার্টআপদেরকে এরকম ইয়ে করে, ফিচার করে। অ্যান্ড এটা কিন্তু খুবই রেপুটেশন বিল্ডিং এবং এটা খুবই সোশ্যাল প্রুফ বিল্ডিং একটা জিনিস, যে আপনার যদি একটা লিঙ্কডইনে থাকে যে আপনাকে ফিচার করা হয়েছে, মিনস কেউ না কেউ তার ডিউ ডিলিজেন্স করে আপনাকে চেক করেছে যে আপনার বিজনেস স্টার্টআপটা কি অথেন্টিক কিংবা না, রাইট? সো এটা is a very good digital presence যেটাতে হচ্ছে you can utilize this to show যে না, we are an authentic startup. মনিটরিং ইউর ব্র্যান্ড, এখানে কয়েকটা জিনিস করা যায়, সেটা হচ্ছে গুগলে নিউজ অ্যালার্ট দেওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল আমি আমার নামে গুগলে একটা নিউজ অ্যালার্ট দিয়ে রাখবো যে আমার নামে কোনো সময় কোনো আর্টিকেল হলে আমি যাতে টের পাই। ফর এক্সাম্পল পাঠাও এর যদি কোনো ইয়ে থাকে আপনি ওটাতে গুগল নিউজ অ্যালার্ট দিয়ে রাখতে পারবেন যে এনি টাইম পাঠাওয়ের নিয়ে কোনো নিউজ আর্টিকেল বের হচ্ছে, আমি যাতে সেটা জানতে পারি। এটা আপনার কম্পিটিটর অ্যানালিসিস করা বা কম্পিটিটর অ্যাওয়ারনেস এর জন্য ইউটিলাইজ করা যায়, রাইট? এখন there are other forms of content যেগুলো হচ্ছে কি ফর এক্সাম্পল পডকাস্টিং এন্ড রিভিউ প্ল্যাটফর্ম গুলো নিয়ে তো কথা হলো। Podcasting again is a very fantastic way to have a digital presence, mainly because it's audio. আমরা পড়তে অতটা পছন্দ করি না, we don't like reading articles, we rather listen people talking, right? So podcasting এর ব্যাপারে especially in tech, I think এখন হাজার podcast আছে। Again, if you have a very unique podcast, তখন হচ্ছে people will like to listen to it. Podcast, for example, আমি বলবো any tech entrepreneurs যারা আছে যে have even 1 ঘন্টার হলো have a weekly or monthly podcast যেটাতে you talk about your product or you talk about the industry. সেটাতে যেটা হয় two things হয়, একটা হচ্ছে thought leader, যে দেখা যায় যে ফর এক্সাম্পল
লেটস সে স্টার্টআপ এক্স, আমি এখন স্টার্টআপ এক্স এর ব্যাপারে কিছু জানি না, আমি বিদেশে থাকি, আই গট টু নো যে স্টার্টআপ এক্স হচ্ছে একটা জিনিস, আমি এসে লিঙ্কডইন চেক করলাম, ওয়েবসাইট চেক করলাম, দেন আই সি যে ওদের একটা পডকাস্ট আছে, রাইট? সো ওই পডকাস্ট গিভস মি যে এই ফাউন্ডারের পার্সোনালিটি কি, বা ওরা অ্যাকচুয়ালি কি করছে। কারণ এর আগে আমি যতটুকু ছিলাম যে জাস্ট লেখা যে আমরা এটা করি, আমরা ওটা করি, বাট পডকাস্টের থ্রুতে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি হিয়ার যে হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি ডু। সো পডকাস্ট এসবের কেসে ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে অফ লেটিং দ্য ওয়ার্ল্ড নো যে তোমার স্টার্টআপের পার্সোনালিটি কি। আরেকটা যেটা হচ্ছে, পডকাস্ট ইজ আ ভেরি গুড ওয়ে অফ আর্নিং মানি অ্যাজ ওয়েল। ইউটিউবে ইফ ইউ পাবলিশ লং কন্টেন্ট and যদি ভালো ট্রাকশন থাকে, there are revenues that you can generate from podcasting. Review platforms, এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে হয়, আই উড সে যে রিচ আউট টু দেম, সামটাইমস ইউ ক্যান পে দেম, ওখান থেকে নিয়ে ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ডায়েরি অফ আ সিইও পডকাস্ট, হ্যাঁ, কিন্তু করা হয় নাই। হ্যাঁ, সো এগেন এইসব পডকাস্ট কিন্তু দে আর বিকামিং পপুলার। তাদের কাছ থেকে ফর এক্সাম্পল আমার ছিল, সো আই লিসেন টু দিস স্পেসিফিক পডকাস্ট কনসাল্টিং নিয়ে, রাইট? সো ওখান থেকে আমার যেটা হয়েছে যে আই অ্যাকচুয়ালি লিসেন টু দেয়ার পডকাস্ট এন্ড আই রিচড আউট টু দেম। সো ওখান থেকে আই অ্যাকচুয়ালি মেট ওয়ান অফ দ্য হোয়াটস দ্য কান্ট্রি, নেদারল্যান্ডস এর ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, রাইট? সো ওখান থেকে নাও আই লাইক হ্যাভ চ্যাট উইথ দেম ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল। সো এরকম করে কিন্তু নেটওয়ার্ক বিল্ড হয়, রাইট? সো এইসব অপরচুনিটি নেভার লেট ইট গো, এন্ড দিস অনলি হ্যাপেন্ড বিকজ আমি একটা পডকাস্ট শুনছিলাম এন্ড যেখান থেকে আই লাইকড দেয়ার সর্ট অফ অ্যাপ্রোচ। এছাড়া রিভিউজ ম্যাটার। এখন ওয়েদার ইটস ইউর প্রোডাক্ট, মনে করেন ফেসবুকে আপনার যদি সার্ভিস থাকে বা প্রোডাক্ট থাকে, আপনার যদি অনেক রিভিউজ থাকে, পিপল উইল বিলিভ, or people are more likely to buy from you. or আপনার যদি মনে করেন নেগেটিভ রিভিউজ থাকে, পিপল উইল স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ। এটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আর রিভিউজ এর কেসে ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট যে ফেসবুকে রিভিউজ থাকে, গুগলে কিন্তু আপনার বিজনেস যদি রেজিস্টার থাকে ওখানেও রিভিউজ থাকে, এবং এগুলো জিনিস অনেক ম্যাটার করে, স্পেশালি সার্ভিস বা প্রোডাক্টের কেসে। Again, with AI, life is so much easier. এখন মেইনলি যেটা হচ্ছে to learn how to use AI to optimize. AI কে দিয়ে SEO especially, one of the things I don't like to do is SEO, but with AI that has become like very easy for me. যে আমার ওই আগের মতো টাইম স্পেন্ড করে মেকিং শিওর যে দ্য রাইট ওয়ার্ড আছে আর্টিকেলে, এসইওর জন্য, ইন্ডেক্সিং এর জন্য, ওগুলার আগের মতো করা লাগে না। এখানে একটা প্রবলেম আছে, যেটা হচ্ছে আপনারা আই গেস চ্যাটজিপিটি তে আপনারা সবাই দেখেন যে ফর এক্সাম্পল সবাই যদি চ্যাটজিপিটি ইউজ করে তাহলে কিন্তু কাইন্ড অফ পরে বোঝা যায় যে চ্যাটজিপিটি লিখছে নাকি না, রাইট? সো স্পেশালি ওই যে একটা ড্যাশ ইউজ করে না চ্যাটজিপিটি, ওরা যখন মানে স্পেশালি রিটেন কন্টেন্টের কেস একটা ড্যাশ ইউজ করে, এবং আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলেই দেখবেন যে ওইখানে যখন দেখবেন ড্যাশ মিনস এটা 100% চ্যাটজিপিটি থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসা হচ্ছে, রাইট? সো ওইটার জন্য অলওয়েজ ট্রাই টু মেক কন্টেন্ট যেটা হচ্ছে হিউম্যান। আপনি চ্যাটজিপিটির কন্টেন্ট নিয়ে ওটাকে একটু পার্সোনালাইজ করে জিনিসটাকে নিয়ে ইয়ে করো। হ্যাঁ, ড্যাশ ইজ আ ভেরি গিভ অ্যাওয়ে যে এই জিনিসটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে বানানো হয়েছে। জেনারেটিভ এআই, চ্যাটজিপিটি, ব্র্যাড, তারপরে গ্রক, তারপরে যত নতুন আছে, ফর এক্সাম্পল প্রেজেন্টেশনের জন্য পেজ অন নামে একটা ইয়ে আছে। দিস থিংস আর ফ্যান্টাস্টিক, টেক ফুল অ্যাডভান্টেজ অফ ইট। কারণ আগে যেটার জন্য আপনার 5 জনের টিম লাগতো, এখন এটা 2 জনে বা 1 জনে করা পসিবল। আপনার 10 জনের বা 5 জনের এমপ্লয়ির যে স্যালারি সেটা আপনি এআই এর উপর খরচ করে ইউ ক্যান হ্যাভ আ ভেরি গুড সিস্টেম, এন্ড দ্য বেনিফিট ইজ দ্য এআই ডাজন্ট স্লিপ whereas humans does. So take full advantage of that. এখন এই পুরো জিনিসটার ভিতরে how can I make it মানে make you guys যে এটাকে actionable করার জন্য, first and foremost হচ্ছে ডিজিটাল প্রেজেন্সের জন্য understanding your audience. এখন I cannot have a product যেটা হচ্ছে সবার জন্য, that is a lose-lose situation. So এখানে আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনে, সো আই এম পার্ট অফ देयर মেম্বার ওখানে। সো ওখানে ওরা যেটা বুঝায় যে 1980s ছিল দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরা, যেখানে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, সবাই একই ওয়াশিং মেশিন বিক্রি করছে। দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে 1990 আসে। 1990 তে হচ্ছে সেলস ওরিয়েন্টেড, যে আপনি কত টাকা এটাকে বিক্রি করছেন। তারপরে 2000s এ যেটা আসে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাস্টমার সার্ভিস কিরকম, রাইট? সো এখন 2000 এর পরে এখন যেটা ইয়ে হচ্ছে যে আপনার
ইউনিক প্রপোজিশনটা কি, রাইট? আপনি এখানে কি সবাই মানে একই ওয়াশিং মেশিন বিক্রি করছেন, নাকি আপনারটা ইউনিক কিছু করে, এটার সাথে আর অ্যাডেড ভ্যালুস কি আছে, এটার সাথে আপনার ব্র্যান্ডের অ্যাসোসিয়েশন কি আছে? সো লেটেস্ট সর্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন তো আপনারা আই গেস দেখেছেন যে গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেইনেবল, এইটার অ্যাসোসিয়েশন থাকলে যেমন বিদেশে ইটস ভেরি ইজি টু সেল প্রোডাক্টস টু পিপল, কারণ পিপল লাইক টু কেয়ার অ্যাবাউট তিনটা জিনিস, পিপল, প্ল্যানেট অ্যান্ড প্রফিট, রাইট? সো এই তিনটা যদি হয় তাহলে ইটস ভেরি ফ্যান্টাস্টিক। সো ওইটা কেসে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর অডিয়েন্স, মেক থিংস অ্যাকশনেবল, যে begin by asserting what you have and planned and what you need to build. So এগুলাকে take advantage of AI, make everything into a phase, and then over time finish them, and always have a goal. Especially এসবের কেসে I know যে আপনাদের পুরো এই জার্নিটা অনেক ওভারওয়েলমিং লাগার উচিত, টু বি অনেস্ট, কারণ এই পুরো জিনিসটা takes a team to conduct. But আপনি যদি স্ট্র্যাটেজিক হন আর আপনি যদি প্ল্যানিং ঠিক মতো করেন, this can be done in a very small manner, যেটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপিং করা স্টার্টআপে যেটা বলে, যে মেকিং শিওর যে লো বাজেটে হাউ ক্যান ইউ গো টু মার্কেট, রাইট? সো এগেন বি ভেরি গোল ওরিয়েন্টেড, অ্যান্ড এটার নেক্সট স্টেপস হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল একটা মান্থলি ক্যালেন্ডার ক্রিয়েট করা, একটা কনসিস্টেন্সি এফর্ট বানানো, এবং এই জিনিসগুলোকে অ্যানালিটিক্স দিয়ে মেক শিওর করা যে আপনি যাতে জিনিসটাকে প্রগ্রেস দেখতেন, রাইট? Be very strategic. Again, I have worked with I think 20+ startups right now. একটা জায়গায় সবার প্রবলেম স্পেসিফিক্যালি বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে যে no one actually has a plan. সবাই হচ্ছে অন দ্য ডে প্ল্যান বের করে, যে আমার মান্থলি প্ল্যান, আমি প্রতি উইকের প্ল্যান আমি প্রতি উইকে বানাবো। ডোন্ট ডু দ্যাট। মান্থলি প্ল্যান থাকবে, মান্থের আগে কন্টেন্ট এবং ডিজিটাল প্রেজেন্সে চেঞ্জেস বা যা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাবেন ওই মান্থ শুরু হওয়ার আগে এগুলোকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইন প্লেস রাখতে হবে, রাইট? সো key takeaway হচ্ছে কি, a strong digital presence is essential for startup credibility. Again, have your LinkedIn article দেন আপনার স্টার্টআপ নিয়ে, build that credibility. আপনি যদি আপনার স্টার্টআপের বিগেস্ট ফ্যান না হন, অন্য কেউ হবে না। Start with your own foundation, যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যাওয়ার আগে have your own website আপনাকে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় যেটা সোশ্যাল মিডিয়া দিবে না। সোশ্যাল মিডিয়াতে সবারই ওই স্ট্যান্ডার্ড প্লেস, ডেসক্রিপশন এখানে, ছবি এখানে, but website you can create your own unique experience. তারপর হচ্ছে choose 3 primary channels, যে সবখানে টিকটক, ফেসবুক, ইউটিউব সবখানে আমি একই জিনিস পোস্ট করব, that's a wrong way to do. আপনি আগে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম ধরেন, তারপরে আস্তে আস্তে টিকটক বা whichever ইউটিউব হতে পারে, কোন যেটা চ্যানেলে যাবে, go in with a plan. এছাড়া হচ্ছে যে ইউটিলাইজ এআই দ্য রাইট ওয়ে টু নো যেগুলোকে কেমন এক্সিকিউট করবেন, অ্যান্ড সবগুলো হবে স্মার্ট গোল। সো এখানে স্মার্ট গোলের ব্রেকডাউন কি জানেন? আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক, নো ওয়ারিজ। সো স্মার্ট গোল, আচ্ছা, so S is for specific, M is for measurable, A is for analytic, R is for, I'm actually blank, so let me quickly check. Smart goal breakdown. S is for specific, M হচ্ছে to make it measurable, A হচ্ছে achievable. Goals cannot be মনে করেন যে I want 6 million views in the first month. So it has to be achievable. R হচ্ছে align করে যাতে, সেটার জন্য R হচ্ছে relevant, যে align your goals with the broader objective, right? T হচ্ছে কি টাইম বাউন্ড, আপনার দিতে হবে যে লেটস সে আমি 6 মাসে এখান থেকে এখানে যেতে চাই, রাইট? তো এরকম করে একটা প্ল্যানিং করে তারপরে ডিজিটাল প্রেজেন্সের পিছে যাওয়া, so then it would make a good journey. So that's all from my end. I think অনেক টেকনিক্যাল জিনিস নিয়ে আমি ইয়ে করলাম, বাট এই জিনিসটাকে I wanted to present এইভাবে বিকজ যে এগুলো টেকনিক্যাল জিনিসে বিলিফ is the foundation. আপনার বিলিফ যদি রং থাকে about social media and everything, জিনিসটা usually অতটা ভালো হয় না। If you have the right belief, তখন আপনার প্রত্যেকটা ডিজিটাল প্রেজেন্স বা এভরি মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস ওটার ফুট গুলা অনেক ভালো হয়। That's all from my end. Anyone has any questions? I think আমাদের টাইম আছে, so you can unmute and have any questions you want. আপনাকে
খুবই ভালো বলেছেন, ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর কথা বলতে বলতে বলেছেন, বাট অনেক কিছু বলে দিয়েছেন, সবগুলোই খুবই কাজের। আপনি সংক্ষেপে এই সবটাকে কম্বাইন করে অল্পতে সবটাকে একটু আচ্ছা আপু, আপনার কথাটা না ভেঙে গেছে, আপনি একটু আবার বলবেন? মাইক্রোফোনটা মনে হয় মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি আসলে বেসিক্যালি আমি হেডফোন দিয়ে কথা বলছি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? এখন একটু বেটার, ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আমার কথা শুনতে পারেন, আমি বললাম যে পুরো জিনিসটা যে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে জিনিসটা বললেন, ডিটেইলসটা অনেকক্ষণ ধরে তো বললেন, এটাকে আপনি সংক্ষেপে কিভাবে কি করলে ভালো হয় বা কিভাবে কি করলে, বুঝেছি তো আমি এতক্ষণ সবই শুনেছি, বাট সংক্ষেপে একটু আপনি যদি একটু সামারাইজ করেন। আচ্ছা, সামারাইজ, ওকে, ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। সো লেটস সে আমার যদি আজকে একটা স্টার্টআপ থাকে, দ্য ফার্স্ট থিং আমি যেটা করব যে আই উইল ক্রিয়েট আ ওয়েবসাইট, রাইট? আমার এখন এত ফ্যান্সি ওয়েবসাইট লাগবে না, রাইট? আমি একটা বেস লাইন, একটা সিঙ্গেল পেজ ওয়েবসাইট খুলবো, যেটাতে মনে করেন আমি ইভেন .com ও চাই না, রাইট? আমার যদি মানে .com এর কেসে যদি অনেক এক্সপেন্সিভ হয়, আমি $100 খরচ করতে চাই না, রাইট? আমি চিপেস্ট ডোমেইন কিনে আমি একটা সিঙ্গেল পেজ ওয়েবসাইট লঞ্চ করব, যেটা জাস্ট টকস অ্যাবাউট মাই প্রোডাক্ট, রাইট? সো এটা করার পরই মাই সেকেন্ড অবজেক্টিভ হবে টু ক্রিয়েট আ লিঙ্কডইন পেজ উইথ মাই লোগো, with my sort of description and everything. তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে দেখবো যে আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়াতে which one makes sense. Most of the time Facebook and Instagram is good enough. আমার টিকটক দরকার নেই, আমার ইউটিউব দরকার নেই। ইউটিউব এই দুটো থাকলেও এই দুটোতে আমি পরে যেতে চাই। Then my first thing would be যে আমার লিঙ্কডইন কাইন্ড অফ গ্রো করা হয়েছে অনেকদিন ধরে, সো ওখানে আমি যেটা করব, I would introduce my business in startup, right? সো ওটাতে যেটা হবে যে there are credible people in my network, তারা আমার ফার্স্ট অফ অল লিঙ্কডইন পেজটা দেখবে, লিঙ্কডইন পেজ থেকে তারা আমার ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটটা দেখবে, ওয়েবসাইটটা দেখার পরে তারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া চেক করবে, রাইট? সোশ্যাল মিডিয়াতে এগেন যেহেতু নতুন লঞ্চ করেছি তেমন কিছু থাকবে না, বাট লেটস সে এইটুকু জিনিসই 6 মাস পরে যেটা হবে যে আমার লিঙ্কডইন পেজে অনেক ভিউজ হবে, বিকজ আমি কনস্ট্যান্টলি আমার স্টার্টআপ নিয়ে কথা বলছি, ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি, বিহাইন্ড দ্য সিন ভিডিও দিচ্ছি, যে একটা এনকারেজমেন্ট বিল্ড হবে যে এভরিওয়ান উইল আইদার ফিল প্যাশনেট যে হ্যাঁ এই মানুষটা অনেকদিন ধরে কাজ করছে, আই ওয়ান্ট টু সি। সো এটার একটা গুড এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাটেনশন নেটওয়ার্ক। সো ওদের যে সিইও আই থিঙ্ক ফাহাদ, আই থিঙ্ক, সো ও যেটা করেছিল যে 4 মাস ধরে ও ওর প্রোডাক্টের নিয়ে কথা বলতেছিল বিফোর লঞ্চিং। সো বাই দেন যেটা হয়েছে যে এভরিওয়ান ওয়াজ ইন্টারেস্টেড যে ও কি করছে, এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে, রাইট? সো এরকম হয়ে ইউ হ্যাভ টু বি ইয়োর অ্যাডভোকেট। লিঙ্কডইনে থেকে শুরু করা, ফেসবুকে আপনার পার্সোনাল ইয়ে থেকে শুরু করেন, আপনি পার্সোনাল ইয়েতে পোস্ট করেন যে আপনার স্টার্টআপটা আপনি ইনিশিয়েট করছেন, রাইট? সো ওখান থেকে আস্তে আস্তে বিল্ড করা। এগেন আপনার যখন সব চ্যানেলগুলো হয়ে গেল, আপনার লিঙ্কডইন হয়ে গেল, আপনার ওয়েবসাইট আছে, আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আছে, তখন পোস্টিং এর ব্যাপারে আমি সবসময় মেক শিওর করবো যে আমি সেম কন্টেন্টই চ্যাটজিপিটির থ্রুতে বা অন্য পার্সোনালি নিজে লিখেও, যাতে লিঙ্কডইনের জন্য যাতে এটা প্রফেশনাল হয়, সোশ্যাল মিডিয়াটা যাতে এন্টারটেইনিং হয়, এইভাবে আমি মেক শিওর করবো। এটাই। Does that answer your question, Apu? Yes, got it. Thank you. আপনি পয়েন্ট আকারে 4-5টা পয়েন্ট বলেছেন, খুবই সুন্দর। ওই ফার্স্ট ওয়েবসাইট, দেন লিঙ্কডইন, দেন ইন্টারেস্ট করার জন্য পার্সোনাল ওয়েবসাইট মানে ফেসবুক ইউজ করতে পারি, তারপরে আপনার হচ্ছে ইউটিউব। আসলে টিকটক হয়তো আমি করবো, মানে টিকটকটা একটু আমি সরি সেটা আমার প্রবলেম। হ্যাঁ আপু, এই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল করতে কিন্তু ইট টেকস আ লট অফ এফর্ট, রাইট? সো এই জন্য আমি বলি যে স্টার্ট স্মল, মেক শিওর যে সবকিছু ঠিক মতো কনসিস্টেন্সি আছে। কনসিস্টেন্সি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে কনসিস্টেন্সি না থাকলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সালমান ইজহার, গো ফর ইট। জি ভাইয়া, বলতেছিলাম এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথাই, অর্থাৎ আপনি এই যে মাত্রই যেটা বললেন, আমি এটা খুব ফেস করেছি। মানে মানে আমার নিজের একার পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়া সবগুলো একসাথে মেনটেন করাটা কিছুটা আর কি কষ্টকর। যেমন এখানে অনেক কিছু থাকে, অনেক সময় রিলস থাকে, অনেক সময় গ্রাফিক ডিজাইন থাকে, অনেক সময় ভালো কন্টেন্টের প্রয়োজন হয়। আমি হয়তো চ্যাটজিপিটি দিয়ে কোনো মতো করলাম, কিন্তু এটা তেমন ইন্টারেক্টিভ হলো না, তো সেজন্য ছোটখাটো একটা টিমের প্রয়োজন হয়। তো আমি আসলে এটা মানে যেহেতু দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম, সো আই কুডন্ট বিলিভ ইট, মানে এটা আসলে
একটা টিম, মানে শুরুতে একটা টিম যদি পরিচালনা করা হয়, মান্থলি আমার আসলে কেমন বাজেট থাকা উচিত, কিংবা টিমটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করে এবং কোন আঙ্গিকে আহ করা যাইতে পারে। অলরেডি আমি একটা করতেছি, মানে একটা মূলত আমার নিজের টিম নাই, যেহেতু আমি নিজে টিম বিল্ড করাটাই এই এক্সপিরিয়েন্স আমার নাই। তো এই জন্য ওয়ান কেন্দ্র একটা এজেন্সি আর কি, এদের ফুল একটা টিম আছে, এদের গ্রাফিক ডিজাইনার আছে, কন্টেন্ট রাইটার আছে, এভরিথিং। আমি নিজে ডেভেলপার আর কি, ওয়েব ডেভেলপার। তো আমার প্রোডাক্টটা হলো টেক, ওয়ান কেন্দ্র টেক। তো সেই জন্য এই যে ডিজিটাল প্রেজেন্সটা আমি কি বলে এটাকে প্রুভ করা বা এটাকে ঠিকঠাক মতো রাখার জন্য টিম যে আমি বানাবো, এবং ফার্স্ট টাইম আমার কেমন বাজেট রাখা, এবং টিমের ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে প্লিজ গিভ আস। আচ্ছা, সো এখানে ভাই আমি কয়েকটা ওপিনিয়ন দিব। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে টিমের ব্যাপারে। সো এটা আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? সো আমি এখন পর্যন্ত কোনো সময় দেখি নাই যে কম টাকায় ভালো জিনিস আসছে in terms of working with any agency, right? So আমার কেসে এটা সবসময় বিলিভ হচ্ছে যে ইন হাউস টিম ইজ বেটার। আপনি এজেন্সিকে দিয়ে, এজেন্সির 10টা ক্লায়েন্ট থাকে, আমি এজেন্সি চালাইছি, নিজের এজেন্সিও বানাইছিলাম, বাট ওইটার থেকে আমি বেরো হয়ে আসছি এটার জন্য যে আপনাকে মনে করেন সবকিছু হচ্ছে গিয়ে যে গুগল অ্যাডস এত টাকা, ফেসবুক এত টাকা, এটা করে দিব এত টাকা। আপনার কন্ট্রাক্ট করার সময় আপনাকে অনেক দিবে, কন্ট্রাক্ট বানানোর সময় আপনাকে অনেক খাতির করবে, তারপরে যখন মান্থলি রানিং হবে তখন অতটা ভালো যায় না। আর অপটিমাইজেশন তেমন কেউ করে না আমার এক্সপিরিয়েন্সে, সবাই ফেসবুক অ্যাড ছেড়ে দিয়ে ওখানেই ছেড়ে দেয়, যে দে ডোন্ট নো যে অডিয়েন্স বা একটা অ্যাড কে কেমনে ইমপ্রুভ করা যায়, রাইট? সো এটার জন্য আমার মেইন ওপিনিয়ন হচ্ছে যে ইনহাউস করেন, ইনহাউস টিম রাখেন, আপনার 24/7 তার উপরে অ্যাক্সেস থাকবে, আপনি তাকে নিয়ে আগান। এটা কেসে বাজেট ভাইয়া, বাজেট ইজ ভেরি সাবজেক্টিভ। এখন আপনার দেখতে হবে যে আপনার ফিজিবিলিটি কি। এগেন আমার মনে হয় যে স্টার্টআপের আর্লি স্টেজ স্টার্টআপ, আপনার টিম ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য আপনার কোয়ালিটি ম্যাটার করে কন্টেন্টের কোয়ান্টিটির থেকে। আপনি একটা ভালো একটা কন্টেন্ট বানান, কন্টেন্টের জন্যই, শুধুমাত্র কন্টেন্টের জন্যই মূলত তাদেরকে হায়ার করেছি। মানে এমনিতে অ্যাড টেড তো আমি প্রথমত চালাবোই না, আমি ফুললি কন্টেন্টের উপর ফোকাস করছি, এবং কন্টেন্ট ছাড়া বাকি এভরিথিং মোটামুটি আমি আর কি করতেছি এই ধরনের, শুধু কন্টেন্টের জন্য আর কি তাদেরকে হায়ার করেছি। রাইটটাও বন্ধ আছে, রাইটটাও ওদের থেকে সার্ভিসটা দেওয়া বন্ধ আছে। আমি লঞ্চিং করব এই যে এই মাসের শেষের দিকে আমার প্ল্যান আছে। তো আপনার একটা কথা খুব ভালো লাগছে, ভালো লেগেছে আর কি, সেটা হলো যে লঞ্চিং এর আগে কার জন্য শোনাইতেছিলেন 4 মাস কথা বলছে। এটা আসলে আমার করা উচিত ছিল। আমি কাজটা প্রোডাক্টটা বানানো শুরু করেছি গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। তো স্টিল নাও মোটামুটি শেষ পর্যায়ে, আমি হয়তো লঞ্চ করে দিব এই মাসের শেষের দিকে কিংবা সামনের মাসের শুরুতে। তো এই বিগত 5 মাস আসলে আমার এভাবে কথা বলা দরকার ছিল আর কি। যদিও কথা বলেছি সেমিনারে বিভিন্ন, কিংবা এমনিতে আদার্স ভাই ব্রাদার যারা আছে এদের সাথে প্রচুর কমিউনিকেট হয়েছে, যে একটা যে ডিজিটাল প্রেজেন্সের জায়গায় যে সবসময় কথা বলা একটা বিষয় দিয়ে, এবং মানুষ ওই হিসাবে আমাকে চিনা, এটা আসলে করা হয় না। আপনার স্টার্টআপের ওয়েট কিন্তু ডিপেন্ড করবে, সবাই মেজার করবে কিন্তু আপনার স্টার্টআপের আইডিয়া থেকেও আপনার উপরে। আপনি এবার দেখেন অরেঞ্জ কর্নার্স, অরেঞ্জ কর্নার্স হয়তো চিনেন, রাইট? অরেঞ্জ কর্নার কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন ফাউন্ডার্স দের উপর ফোকাস করে দেন দ্য আইডিয়া, মানে দ্য স্টার্টআপ আইডিয়া। কারণ স্টার্টআপ এক্সিকিউট করে হচ্ছে ফাউন্ডার। এখন ফাউন্ডার যদি ভ্যালিডিটি থাকে, যে ওর এই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স আছে, ওর এইগুলো নলেজ আছে, টেকনিক্যাল স্কিলস আছে, তখন কিন্তু ইটস মোর লাইকলি ইনভেস্টর এটাকে পজিটিভলি দেখবে, রাইট? সো এটাকে ইলাস্ট্রেট করা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে, এটাকে ইলাস্ট্রেট করা আপনার লিঙ্কডইনে, সো ওইটার জন্য হয়। নেক্সট হচ্ছে মাহিয়ান আরসাব। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাইয়া আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমি বাইরে থেকে একটা ইন্ডাস্ট্রি অবজার্ভ করছি, বাট এটা একটা প্রবলেম আছে, ভ্যালিডেট প্রবলেম, বাট আই এম নট এক্সপার্ট ইন দ্যাট ফিল্ড। তো ভাইয়া আমি আসলে কিভাবে কন্টেন্ট গুলো পোস্ট করবো, বা হাউ ডু আই হ্যাভ টু একবার একটু অন্যভাবে বলবেন? ভাই সাপোজ আমি বাইরে থেকে একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা প্রবলেম অবজার্ভ করছি, বাট আমি ওই ইন্ডাস্ট্রিতে নেই আপাতত। তো তাহলে তো ভাইয়া এখন আমি কিভাবে, সো হাউ ডু আই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ দিস কন্টেন্টের বেলায়? এইটাই আপনি করেন, লিঙ্কডইনে পোস্ট করেন যে আই এম ভেরি নিউ টু দিস এন্ড আই এম ওয়ান্ডারিং যে why is this a problem in the industry. I think this shouldn't be a problem in the industry because this and that.
লাইক ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল কি দিয়ে দেই, আম, আপনি একটা এক্সাম্পল দেন, আমি তারপরে ওটাকে আপনাকে ওই টাইপ অফ কন্টেন্টের ইয়ে বলতেছি। আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি কোনটা ভাই? ভাইয়া এটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনের কাইন্ড অফ। ওকে, সো ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপারে আপনার একটা ইন্ডাস্ট্রি প্রবলেম বলবেন। ভাইয়া ল্যাক অফ এফিসিয়েন্সি ওকে, পারফেক্ট হতে পারে একটা। পারফেক্ট। ল্যাক অফ এফিসিয়েন্সি নিয়ে আপনি এটাই ওপেন কোয়েশ্চেন করেন যে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, লাইক আই ডোন্ট হ্যাভ, হ্যাঁ ওটাই বলেন যে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওয়াই ইজ আওয়ার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম সো ইনএফিশিয়েন্ট, ওয়ারাস আমরা যদি পাশে নেইবারিং কান্ট্রিজ দেখি যে ইভেন দে আর ডেভেলপিং দিস এফিসিয়েন্সি, right? And it is not a complex problem. And so I wonder, what is the main issue that is stopping our country from having that efficiency? এইটুকুতেই কিন্তু এটা যদি লিঙ্কডইনে দেন, আই থিঙ্ক মানুষ এসে আপনাকে দেখবেন যে সবাই সবার ওপিনিয়ন দিচ্ছে যে এটা কেন হয়েছে, রাইট? সো এই জিনিসটা ভালো একটা পয়েন্ট, যে মনে করেন আপনার যদি ইন্ডাস্ট্রি নলেজ না থাকে, ইট ইজ বেটার টু মানে প্রিটেন্ড করে না যে ইন্ডাস্ট্রি নলেজ আছে, রাইট? এরকম ওপেন কোয়েশ্চেন করলে কিন্তু মানুষ অনেক ইয়ে করে। আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, সো হচ্ছে ইয়েতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে, সো ওর লিঙ্কডইন ইউটিলাইজ করে ও মোটামুটি মাল্টাই মানে ভেরি গুড ভেন্ডর পেয়েছে গ্লোবালি, রাইট? বিকজ ও ওপেন কোয়েশ্চেন করতো, রাইট? ওর পোস্ট গুলোতে ইটস এ কোয়েশ্চেন যে ওয়াই ইজ দিস লাইক দিস, হোয়াট ক্যান বি ডান। ও কিন্তু কোনো অ্যাডভাইস দিতে যেত না যে এই ইন্ডাস্ট্রি এরকম হওয়া উচিত, রাইট? সো এরকম কিউরিয়াস কোয়েশ্চেন কন্টেন্ট পোস্ট করলে আপনি দেখবেন মানুষ ইউজুয়ালি এসে এটার উপর ওপিনিয়ন্স দিবেন। সো আপনি ওইভাবে কথা বলেন, এইভাবে এটাকে বলি আমরা থট লিডার, রাইট? সো এভাবেও কিন্তু আপনি কন্টেন্ট এঙ্গেজ করতে পারবেন। তারপরে হয়তো আপনি বললেন নেক্সট পোস্টে আপনি বললেন যে আমার ওপিনিয়নে এই এই প্রবলেমটাকে আই থিঙ্ক এইভাবে সলভ করা যাবে, রাইট? তো ওখানে এসে দেখবেন মানুষ এসে কমেন্ট করতেছে যে না এটা হবে না, এটা হবে। সো ডিফারেন্ট টাইপের মানুষ ডিফারেন্ট কমেন্ট দিবে, বা যে জিনিসটা হবে যে আপনাকে মানুষ অ্যাওয়্যার হবে যে আপনার স্টার্টআপটা কি আর আপনি কে, এটাই। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নো ওয়ারিজ। আর কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? I think, yep. Prashant bhai, are you there? Anyone else have any question? তাহলে আর কি I can still help. I think Prashant bhai is a bit occupied. Can I get my email? ভাইয়া বেস্ট হচ্ছে আপনি আমাকে লিঙ্কডইনে অ্যাপ্রোচ করেন। লিঙ্কডইনে আমার ইয়ে হচ্ছে, আচ্ছা আমি লিঙ্কটা ইয়েতে দিয়ে দিচ্ছি, এইখানে দিয়ে দিচ্ছি। ইয়ে করতাম, রাইট? আপনাদের ইন কল মেসেজে আমার লিঙ্কডইনের ইয়েটা দেওয়া। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আমাকে ওখানে ইয়ে দিন, বাস দিন। আপনারা মেইনলি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে? হয়তো এক একজন এক এক ইউনিভার্সিটি থেকে। আচ্ছা, আমি রাইট নাও কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে না, আমি মেইনলি মাদ্রাসা স্টুডেন্ট। আচ্ছা, প্লাস হলো একটা ডিপ্লোমা করেছি কম্পিউটার টেকনোলজির উপর। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক। আপনার মেইন প্রোডাক্টটা কি ভাই আরেকবার বলবেন? জি অফকোর্স ভাইয়া, আমার প্রোডাক্টটা খুব অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং, আপনি শুনলে হয়তো মুগ্ধ হবেন। সেটা হলো যে এয়ারপোর্টে অনেক মানুষ যাতায়াত করে, তো লাইক সে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া যাচ্ছে, সে 50 কেজি নিতে পারবে, কিন্তু তার প্রোডাক্ট আছে বা তার জিনিসপত্র আছে আপনার 20 কেজি। বিশেষ করে ফ্রিকুয়েন্ট যারা আপনার আসা যাওয়া করে তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। তো তার আছে 20 কেজি, সে চাইলে আরো 30 কেজি নিতে পারে। তো
তো বাংলাদেশের এরকম অনেক মানুষ আছে যে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস পাঠাইতে চায়, কিংবা অনেক ই-কমার্স ব্যবসায়ী আছে যারা বাইরে থেকে বিভিন্ন জিনিস আনতে চায়। তারপরে প্রচুর প্রবাসী আছে যারা দুই দিক থেকে পাঠাইতে চায়, প্রবাসীরাও ফ্যামিলির কাছে পাঠাইতে চায়, ফ্যামিলিও তাদের কাছে পাঠাইতে চায়। প্রচুর স্টুডেন্টস আছে যাদের প্যারেন্টসরা তাদের কাছে পাঠাইতে চায়। তো এমনিতে ডিএচএল কিংবা ফেডেক্সে তাদের রেটটা অনেক বেশি। ডিএচএল ফেডেক্স মানে এটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় বড় অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে, তবে ছোট ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে ডিএচএল ফিডেক্স এর রেট অনেক বেশি। যার কারণে যদি আমরা এইভাবে জিনিসটা কন্ডাক্ট করতে পারি, উই আর বিল্ডিং জাস্ট আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে কানেক্ট করব ট্রাভেলার এবং সেন্ডারকে। ওয়ান কাইন্ড অফ পাঠাওয়ের মতো পাঠাও বিল্ড করছে একটা প্ল্যাটফর্ম। তাদের নিজস্ব কোনো হয়তো মোটরসাইকেল তারা দিচ্ছে না, কিন্তু মোটরসাইকেল মোটর রাইডার যারা এবং যারা। আপনি কি পলিসি দেখেছেন যে এটা লিগ্যাল নাকি? হ্যাঁ ভাইয়া, পলিসি দেখেছি। মানে এটা হলো নিতে পারে, আরেকজনের জিনিস নিতে পারে। অলরেডি একটা বিষয় আমি আপনাকে জানাইতে পারি, যে এখানে হলো যে আপনার অলরেডি এই বিজনেস মডেলটা অফলাইনে স্টেবল। মানে আমরা জাস্ট অফলাইন থেকে অনলাইনে কনভার্ট করতেছি। ফেসবুকে এরকম অনেকগুলো গ্রুপ আছে যারা ওপেন, এমন হয় যে আমি একটা ফুল লাগেজ দিয়ে যাব, আমাকে $250 দিতে হবে। $250 দিবা, আমি ফুল একটা লাগেজ দিয়ে দেবো, অর্থাৎ 23 কেজি। আর যদি দুইটা লাগেজ হয় তাহলে 250 করে $500 আর কি দিবা। এই ধরনের আপনি কি কারেন্টলি এটা করছেন? হ্যাঁ, কারেন্টলি করতেছি বলতে অলরেডি মানে আমি প্ল্যাটফর্মটা বিল্ড করার পরে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। না মানে প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও মানে কি আপনার কারেন্ট কি ভেন্ডর আছে এরকম যাদের জন্য আপনি এরকম করে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, অফকোর্স অলরেডি মানে ফেসবুক গ্রুপটা আমার না, কিন্তু একটা ফেসবুক গ্রুপ খুব অ্যাক্টিভ, যারা প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া মানুষ করতেছে। বিশেষ করে এই গ্রুপটা হলো বাংলাদেশ টু কানাডার জন্য, ঢাকা টু টরন্টোর জন্য। তো এই গ্রুপটা খুবই অ্যাক্টিভ, প্রত্যেক দিন আপনার 2 থেকে 3টা পোস্ট হয় এবং প্রচুর মানুষ তাদের কাছে। মানে এখানে বিষয় হলো যে মানুষ পাঠানোর জন্য লোক পাইতেছে না, মানে টাকা দিতে রাজি আছে। আপনার কি মানে আপনার কারেন্ট কি ভেন্ডর আছে, মানে কারণ আপনি যে ক্লায়েন্টের জন্য এরকম নিয়ে আসা করে দিচ্ছেন? না, রাইট নাও আমি কোনো ভেন্ডর নাই। ভেন্ডর বলতে কোনো কাস্টমার, আমি তো একবারে কাস্টমারের কাছে যাবো। আমি তো আর B2B বিজনেস না, সেজন্য। না মানে আমার আর কি মেইন জিনিসটা যেটার জন্য যে মনে করেন আপনি যে আপনার কি মনে করেন এইটা কারেন্ট বিজনেস, আপনি এটাকে ডিজিটালি আনতে চাচ্ছেন নাকি আপনি পুরো বিজনেসটাই হচ্ছে একদম নতুন? এটা ফুল বিজনেসটাই নতুন। মানে এই মডেলটা বাংলাদেশে ছিল না, অলরেডি পাকিস্তানে আছে। এটা নিয়ে মোটামুটি ভালো একটা রিসার্চ করা হয়েছে যে আপনার ইউএসএ তে এই জিনিসটা হয়েছিল, কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্য রিজন ইজ যে আপনার ইউএস থেকে প্রচুর প্রবাসী অন্য দেশে থাকে না, যার কারণে প্রচুর মানুষ আসা যাওয়া করে না। হয়তো ওই দেশে যায়, কিন্তু ওই দেশের মানুষের জন্য এটা আসলে মানে ফ্রুটফুলি না। কিন্তু পাকিস্তান এমন একটা কান্ট্রি যেখান থেকে 3 মিলিয়ন কিংবা আরো বেশি মানুষ প্রবাসে বসবাস করে, প্রবাসে থাকে আর কি। এক্সাক্ট নাম্বারটা আমি হয়তো ভুল বলছি, দ্যাটস আই এম সরি। তো পাকিস্তানে এই ধরনের একটা দিস মডেল, মানে এই বিজনেস মডেলটাই আপনার অলরেডি তারা খুব ভালো করতেছে। তারা বেশি দিন হয় না, শুরু করছে খুব সম্ভবত 23 সালের শেষের দিকে শুরু করছে, খুব ভালো করতেছে। তো আমি চিন্তা করলাম যেহেতু পাকিস্তানে এটা ভালো করতেছে, অফকোর্স আর ওটা ভালো করার একটা বড় রিজন হলো তাদের প্রবাসী আছে, আর আমাদের বাংলাদেশেও প্রচুর প্রবাসী আছে। সো আই থিঙ্ক বাংলাদেশ থেকে যদি আমি এটা রান করি তাহলে বাংলাদেশ থেকেও এটা খুব ভালো করবে। No worries, ভাই, fantastic. I hope you মানে succeed in this. এটা কি সে আপনার লিগ্যাল কোনো সমস্যা নাই, রাইট? এইটা আমি যতটুকু অনেক সমস্যা। আর একটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি মানে এইটা কেসে আরেকটা যেটা স্টার্টআপের কথা শুনছিলাম, তো ওদের হচ্ছে আপনার এই জিনিসটাই ফ্রেট নিয়ে, কারণ ফ্রেটে মনে করেন সবাই তো সবসময় পায় না যে ফুল ফ্রেট নিয়ে আসবে, ওটার যে বাকি যে জায়গা খালি থাকে বা একটা কাস্টমাইজ ফ্রেট মনে করেন 15 জন মিলে একটা একটা ফ্রেট আনতেছে বাংলাদেশে, তো এইটাকে অ্যারেঞ্জ করার জন্য একটা মনে হয় স্টার্টআপ আছে, সো ওদের সাথে আপনি একটু দেখেন। জানতে পারি?
আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই, আপনি একটু সার্চ করে দেখলে আমার মনে হয় এক্সেলেটর বাংলাদেশের আন্ডারেই ছিল না। ভাইয়া মডেলটা কি বাংলাদেশে ওনার হচ্ছে ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং? এরকমই কি যেন একটা ছিল ওনার আপু, মডেলটা আমার কি ঠিক নাম হচ্ছে। কি? ভাইয়া আপনি যে কথা বলছেন জি আপনি ভাইয়া আপনার বিজনেস মডেলটা যে কানাডার যে এক্সাম্পলটা দিলেন, আপনার বিজনেসটা কি ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং? মানে আপনি কি ওখান থেকে মাল নিয়ে আসেন বা পাঠান এরকম কিছু কি? মানে কি বলতেছে আমি বুঝতে চাচ্ছি না। আপনার বিজনেস মডেলটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আপনার বিজনেস মডেলটা আপনি জি অফকোর্স বলুন। মডেলটা কি আপনার ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং? আপু ওনারটা ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং না, ওনারটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে ট্রাভেলাররা যে ইয়েটা নিয়ে যায়, রাইট? ফ্রেড তো হচ্ছে মনে করেন আলাদা, ফ্রেড হচ্ছে যে বড়গুলা, রাইট? সো ওইটা না, আমি বুঝতে এটা পেরেছি। হচ্ছে হ্যান্ড লাগেজ, ইয়েস। হ্যান্ড লাগেজ, ওকে গট ইট, ওকে। ঠিক আছে, চায়নাতে প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ইয়েতে হয়, চায়নাতে প্রচুর পরিমাণে হয় এটা, কারণ চায়নাতে প্রচুর মানুষ যাওয়া আসা করে, প্রচুর মানুষ আমি যতটুকু জানি কাস্টমসের সমস্যা দেওয়ার কথা, বাট আমি না কাস্টমসের সমস্যা হয় না, আমি জানি, কারণ আমি ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এর বিজনেসের সাথে দীর্ঘদিন যাবত লিংক আছি, কারণ আমি দেশের বাইরে মাল পাঠাই এবং মাল নিয়ে আসি। হ্যাঁ, যার জন্য আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি প্রচুর মাল দেশ থেকে বাইরে পাঠাই এবং চায়না থেকে প্রচুর শিপমেন্ট নিয়ে আসি। বেশ কিছু দেশ আছে, যেমন হচ্ছে আমেরিকায় আমার নিজস্ব এজেন্ট আছে, চায়নাতে তো আছেই, গতি কার্গো এক্সপ্রেস, এরকম ইন্ডিয়াতেও আছে, বেশ কিছু দেশে আছে যেখান থেকে আমি নিয়ে আসি। বেসিক্যালি র মেটেরিয়াল গুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার চায়না থেকে আসে, ফেব্রিক বলেন, সব ধরনের পার্টস বলেন, সেক্ষেত্রে ওগুলো আমরা নিয়ে আসি, কার্গো করি, কুরিয়ার করি এবং হচ্ছে আবার শিপমেন্টও করি। আপনার যদি কোনো প্রয়োজন হয় আপনি আমার সাথে ডিসকাস করতে পারেন। আপনার কো-ফাউন্ডার রাইট হিয়ার, আপনার কো-ফাউন্ডার রাইট হিয়ার, আপনার মিলে জিনিসটাকে ডিজিটালাইজ করে ফেলেন। হ্যাঁ, আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার নাম্বারটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন, এখানে হয়তো আমার এই ভাইয়ার সাথে কথা বলে। জি আমি এখানে চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমাকে কি করে নিন, আপনি যেটা করবেন সেটা আমাকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে একটা নক দিন, আমি আপনাকে ডিটেইলসটা পরবর্তীতে বলবো, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই। যারা ব্যবসায়ী আছেন, এখানে যত ব্যবসায়ী আছেন, আপনারা যারা স্টার্ট আপ করছেন, আপনাদের যেখান থেকে, বিশেষ করে চায়না থেকে যত প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে হবে সব আমি নিয়ে এসে দিতে পারবো। এটা আমার কাছে, এটাই আমার বিজনেস। তো আপনাদের টেনশন হওয়ার কিছু নেই। আর আসলে বাইরে থেকে আপনারা র মেটেরিয়াল না নিয়ে আসলে ওভাবে কাজ করতেও পারবেন না। তো আমার কোঅপারেশন আপনাদের লাগতে পারে। ফ্যান্টাস্টিক আপু, আপনি এখন এটা ডিজিটাল বানায় ফেলেন, আপনার একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলেন, I get going. আমি ওয়েবসাইটের জন্য আমি আছি, আপনি হেল্প করতে পারবো। ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, everyone, I think আমাদের target kind of is done, so thank you for being there. আপনাদের যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে লিংকডইনে আমাকে বল দিন, I would love to help you. আপু আপনার নাম্বারটা যদি এখানে ইনকল মেসেজে শেয়ার করতেন আমি আপনাকে নক দিতাম। Well, thank you so much, Rakin, for sharing such a valuable and practical session with us tonight. You have broken down what it really takes to build a strong online presence, something very every startup today absolutely needs, from smart positioning to clear storytelling and the tools that can help you stand out. It was all very insightful and actionable. To all our early stage founders here tonight, just remember, no matter how great your product or service is, it won't make an impact unless people can find it, understand it, and feel a connection to it. That's why building your presence online from the very beginning is so important. We at Accelerating Bangladesh are always here to support you with knowledge, mentorship, and community you need to grow. Once again, thank you, Rakin, for joining us and sharing your experience so generously. And thank you to everyone for being with us tonight. Stay curious, stay visible, and we will see you again in next session. Good night and take care. Thank you, brother. Thank you. Good night. Good night. Allah Hafiz. আসসালামু আলাইকুম।